So I have been requested to share some of my strategies that I have followed while preparing for UGC NET. So that's why I came up with a very short presentation. So after my presentation, our invited speakers will be delivering their talk. So let's start. So, as you know that UGC NET exam is not a very easy exam, especially for English because we have limitless syllabus. It is most challenging for us to cover the syllabus first of all. So it is not a very easy exam as so it is very important to study smart, not only studying hard. Why I'm saying this? Because you can study hard, you can study hours and hours day by day, but if you do not follow a specific strategy, if you do not follow a good study plan, so it will be very difficult for you to pass or to qualify the exam like UGC NET, especially for English. So today I'll be sharing some of my strategies that I have followed while preparing for when I was preparing for UGC NET exam that benefited me, and I hope that strategies also will benefit you. So the first strategy that I will be talking in details about this also. Thus, the first strategy is to write down your extensive syllabus in a copy in a separate khata. Here, I am not talking about the syllabus that has been provided by the UGC website. No, not this 10 or 12 point. I am not talking about that. I'm talking about the extensive syllabus. You have to have a good knowledge about your syllabus. All the poets, all the writers, all the novelists, at least be familiar with them. That is the first strategy that I will I would like to share with you. The second strategy would be preparing a study routine according to your own timetable. It is very important. If you do not follow a specific study routine, it will be very difficult to cover all the syllabus, to cover all the points, all the topics that are present in our syllabus. So it is very important for you to make a study routine. Revision and mock test very important as well, and try to avoid silly mistakes in exam hall. So let's talk about this in details. The first thing that I shared is write down your extensive syllabus. Why is it important? You see, you in UGC NET exam you can't get 100% common questions, right? Maximum you could get 10 to 15% common questions. Most of the questions you have to comprehend, you have to understand the questions while answering the questions, right? So it is very important that you should have a good knowledge about your syllabus, or because I have seen many questions come with the idea of, you know, chronology, chronology of the writer, chronology of the books, or even how one writer is related to other writer, how one book is related to other book. So it is very important that you should be familiar with all the writers. Maximum, it is not possible for you to be familiar with all the writers, of course, but you should be familiar with the maximum writers of your syllabus, maximum books of your syllabus. So first divide your syllabus by period, by ages. I have given a example here. I am outside my home now, otherwise I could show you the my own note that I have prepared. First, divide your syllabus by the ages, like age of Chaucer, then medieval age, the Elizabethan period, Jacobean period,
then neoclassical period, Victorian period, right? So first divide your syllabus by the ages. Then I'm talking about writing only the points, not in details here. You should not write in details in your syllabus copy, just the points. You should write like this: the general characteristics, poets, non-fiction writer, if any. Like here, I have given poet. Then you should write name of all the poets of that particular period. Like here, Edmund Spenser, Philip Sidney. So there are many others also. You should list down all the poets. Likewise, in the section of dramatist, you should list down all the dramatists. If there are any essayists, you should list down all the essayists. Now, you should also write the birth and death year of the poet or particular dramatist or essayist. Okay. Then you should write the most important or most famous work of the a particular writer or poet. Like here, I have written the Fairy Queen. It is the most important work of Edmund Spenser, right? And you should also write very important information regarding any of the work of the writer. Here, we all know that Fairy Queen is a celebrated work for Elizabeth I, the queen, and to the dynasty. So likewise, if any particular poem or any particular essay or any particular, you know, drama has any special information, like Shakespeare always has this adaptation of tendency to adapting his plot from another essayist. So you should also write the which drama no, which drama has been borrowed from which drama, like. So you should also write some of the important information regarding any particular poem or any particular drama. I hope you are understanding what I am actually want to convey here. Likewise, you should also write a separate list uh, of literary criticism, literary theory, movement, world literature, Indian English literature, Nobel laureate, Booker Prize winner. You should make a list, separate list of all these topics. Okay. If I talking about literary theory, you should write the name of the theorist, the terms that are associated with the theorists, right? And you should also write some of the name of some important books also. Like if Alan Tate has written any book, you should also write the name of the book. Try to write down this extra information in pencil, otherwise this might look very messy. So yeah. And after completing this syllabus, it is quite tedious, I know, but it is very fruitful. So after completing the syllabus, what should you do? You should look up this syllabus every day before starting your main study or before sleeping. You should just look up. Just look the points. Just look the what you have written. Just read 2-3 pages every day. Every day. Like in this way, you will be familiar with all the writers, with all the written works, with some of the extra information that you have written. You will be familiar with the terms that are associated with any literary critics or literary theorist, right? So that is the first strategy that I have followed, and it benefited me mostly. So I would not say that you could incorporate in your preparation. You should incorporate this in your preparation. The second point is make a study routine of 6 months or 160 days. It is very important. Why? If you don't have a prior study routine, then you may waste many days in any particular topic, and
at the end of the day or at the end of the month, you even don't get a time, good time for another topic. That might happen. So what you should do, you should divide your syllabus with days. Like the age of Chaucer, you are assigning 5 days for age of Chaucer. Elizabethan age, you are assigning 15 days maximum for Elizabethan age. Likewise, you should assign days for every topic, and you should be very careful that you are finishing the topic in those times, in those days, because it's a very vast syllabus. If you taking 1 month for Elizabethan age, then it will be very difficult to you to cover all the syllabus, right? You should make all a daily routine also. Like if I am giving us 8 hour routine, 6 hours for second paper and 2 hours for first paper. First paper is very important for qualifying JRF or getting good marks in UGC NET exam. First paper is very important, so remember this. Then some small tips: try to study extensively, not just from surface level. It is very important. But another point here, don't study too extensively, otherwise you can get time to cover other points also, other topic as well. So be extensive in your study, but don't too extensive, right? In a moderate level, you should always follow the moderate level. Try to cover syllabus as much as possible. It is very important. If you just prepare a notes for half of the syllabus, then you will only able to answer the question regarding half of our syllabus. So try to study more, as much as possible, and revision is the key. Why it is so important? I could not qualify my first UGC NET exam because I uh, could not able to do revision. I have prepared all the notes. I have collected all the materials, but I didn't get any time to revision, and I could not qualify it the first attempt. So revision is very very important. Keep at least 15 days for revision. Previous year question analysis, our next speaker will be talking about this extensively, so I am not talking about this. Time management in the hall, it is very important. Try to first read the question paper at first, then try to answer the question that is it seems easy, or you think that it's a common question. Then go with the questions that is a little bit of confusing. um, you see, in UGC NET, as I said before, it is not possible to get 100% common questions, right? So you have to understand, you have to comprehend the question, then you will be able to answer the question. So the question which are very confusing, uh, try to answer them at last, and try to avoid silly mistakes in the examination hall. It is very important. Otherwise you could have done wrong answer of a known questions. Yeah, that's all. So it was a very small presentation, and I just share some of my strategies that I have followed while preparing for my examination. I hope it will also help you. If you have any question regarding this presentation, please feel free to ask me. ম্যাম আপনি বললেন যে ফার্স্টে আমরা এগুলো নোট ডাউন করব, খুব বেসিক জিনিসগুলো। হুম। দেন আমরা ডিটেইল স্টাডি করব। ডিটেইল স্টাডির জন্য আমরা আলাদা নোটবুক করব। ফার্স্ট অফ হ্যাঁ অল হ্যাঁ। আলাদা একটা খাতা তৈরি করব। ও হ্যাঁ, তোমরা আলাদা একটা খাতায় হবে না। তোমরা ধরো এক একটা পিরিয়ডের জন্য, যেমন এলিজাবেথেন পিরিয়ডটা তোমাদের একটা খাতা লেগে যেতেই পারে, তাই না? শেক্সপিয়ার্স এ প্রচুর ইনফরমেশন থাকে। কিংবা দুটো পিরিয়ড মিলে তোমার একটা খাতা হলো। কিংবা লিটারারি থিওরির তোমার আলাদা একটা খাতা দরকার, তাই না?
তাহলে অনেকগুলো খাতাতে সেগুলো তোমরা পরে ডিটেলসে লিখবে। এই যে টার্মস গুলো আমি দিয়েছি সেই টার্মস গুলো কি সেটা তোমাকে ছোট ছোট করে লিখতে হবে তো। তো সেগুলো পরে তোমরা আলাদা আলাদা খাতায় লিখবে। আর এটা শুধুমাত্র একটা খাতা যেখানে তোমাদের সিলেবাসটা থাকবে এবং সিলেবাসের শুধু পয়েন্টস গুলো থাকবে, শুধু নামগুলো থাকবে, মেন ইনফরমেশনস গুলো থাকবে এবং সেটাকে তোমরা প্রত্যেকদিন পড়বে, প্রত্যেকদিন একবার করে দেখবে। খুব মুখস্থ করার নেই, জাস্ট দেখবে। মানে তোমাদের চোখে যেন থাকে, মানে যখন কোশ্চেনটা আনসার করতে যাবে তোমার মনে হয় যেন আরে এই রাইটারটা তো এই পিরিয়ডের। মানে এগুলো অনেক হেল্প করে কোশ্চেনটার আনসারটা বুঝতে গিয়ে, তোমার কম্প্রিহেন্ড করতে গিয়ে এগুলো অনেক হেল্প করে, রাইট? হ্যাঁ ম্যাম। আর আর কোন কোশ্চেন আছে কারো? ম্যাম আপনি বললেন যে লিটারেরি ক্রিটিসিজম যেটা উইদিন 10 days কমপ্লিট করতে। এটা আমি জাস্ট একটা আইডিয়া দিয়েছি। তোমরা তোমাদের মতো, হ্যাঁ, তোমাদের এভরিবডি হ্যাজ দেয়ার ওন স্পেস অফ স্টাডি। নিজস্ব গতি পড়ার অনুযায়ী তোমরা তোমাদের মতো টাইম ঠিক করে নেবে, দিন ঠিক করে নেবে। এটা আমি জাস্ট একটা দিয়েছি, একটা এক্সাম্পল। ম্যাম ঠিক আছে? আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে মানে লিটারেরি ক্রিটিসিজম ইজ আ ভাস্ট সিলেবাস, তো আমি হুম। কতটা পড়বো ক্রিটিসিজমটা? হ্যাঁ, তুমি এটা আগে করবে, লিটারেরি ক্রিটিসিজম এরও আগে একটা লিস্ট বানাবে যে কে কে আছে, তাদের কি কি কনসেপ্ট। এরকম ধরো আহ জন জনসন্স, তারপর ম্যাথিউ আর্নল্ড, অনেকেই তো আছে তাই না? আমার সব এগুলো মনে নেই এখন। তো তাদের একটা লিস্ট বানাবে, তাদের বইগুলোর একটা মানে লিস্ট বানাবে, কনসেপ্ট গুলোর একটা লিস্ট বানাবে এবং সেটা লিখবে। তাতে তুমি সেটা হিসেব করবে যে তোমার কতটা টাইম লাগতে পারে। সেজন্যই আমি বলছি আগে পুরো সিলেবাসের লিস্টটা বানিয়ে নেবে, তারপরে তুমি দিন ঠিক করবে যে আমার এতে কত টাইম লাগতে পারে। ঠিক আছে? Okay, now I would like to ask Dr. Mizanur Rahman sir. Sir, it is up to you now. Thank you, Dilruba. Thank you, Samaun, for giving me this chance, this platform to share my ideas. Actually, before this time, I have shared with many students, my junior bhais, about my experience about appearing in the NET exam. So এই দিক থেকে বলতে গেলে আমার নেটের যে অভিজ্ঞতা সেটা খুবই কম। লেট মি বি ভেরি ক্লিয়ার ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। তো সেক্ষেত্রে আমার পরীক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতা খুবই কম বলা যায় এই অর্থে যে আমি একবারই দিয়েছিলাম, সেটা ছিল 2012 ডিসেম্বরে। আমার যতদূর মনে পড়ছে ডিসেম্বর 2012, এবং আমি সেটও দিয়েছিলাম সম্ভবত 2013 কিংবা 14 হবে। দুটোই একবার করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং সেই দিক দিয়ে অনেকেই যেটা ২-৩ বার বা ৪ বার বা ৫ বারের অভিজ্ঞতা থাকে সেটা আমার নেই। তবু I regularly follow the question patterns. তো একটা অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, বা বলা যেতে পারে যে হ্যাঁ, একটা 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 যে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন কি হতে পারে, স্ট্রাকচার কি হতে পারে, কিভাবে সেটাকে যদি ফলো করা যায়, রুটিনটা কিভাবে ফলো করা যায়। আমি কোন রকমের স্লাইড শেয়ার করব না তোমাদের সঙ্গে। এটা আমি জাস্ট টেকিং ইট অ্যাজ এ কাইন্ড অফ ইনফর্মাল কাইন্ড অফ ইন্টারাকশন। তো সেক্ষেত্রে পিপিটি দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম, তো একটা একটা স্ট্রাকচার যেটা আমার মনে হয় নেট পরীক্ষায় যারা বসে তারা যারা রেগুলারলি বসেছে সেখানে কিন্তু একটা স্ট্রাকচার আছে। আমার স্ট্রাকচারটা কেউ যদি বুঝতে পারে তাহলে কিন্তু সেটা একটা একটা দারুণ একটা ব্যাপার হবে। এবং যারা কোয়ালিফাই করেছে অনেকেই এখানে আছে হয়তো, তোমাদের আরো যারা ইনস্ট্রাক্টর বা স্পিকার্স আছে তারা কোয়ালিফাই করেছেন। তো তাদের একটা অভিজ্ঞতা আছেন, দিল্লুবা একটা ভালো প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সেটা শেয়ার করেছে। একটা ভালো দিক। তো এই যে পরীক্ষাটা তোমরা দিচ্ছ, যার জন্য তোমরা প্রিপারেশনটা নিচ্ছ, যদি তোমরা মোটামুটি ৩-৪ বছর বা ৫ বছরের যদি কোশ্চেন যেগুলো আছে, বছরে দুটো করে যেহেতু হয়, তো ওর মধ্যে দেখতে পাবে যে একটা প্যাটার্ন আছে। সেই প্যাটার্নটা যদি কেউ রিয়ালাইজ করতে পারে তাহলে কিন্তু তার জন্য নেট কোয়ালিফাই করাটা খুব সহজ হয়ে যাবে। এবং সেটা কিভাবে করা যাবে, মানে সেটা রিয়ালাইজেশনটা কেমন ভাবে হবে, সেটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পন্থা বা প্রশ্ন হতে পারে, এবং সেটা খুব ভালোভাবে হেল্প করতে পারে।
তো আমি 2012 ডিসেম্বরে দিয়েছিলাম এবং এক চান্সেই আমার JRF হয়েছিল। আ একটা সময় ছিল আমাদের ডিপার্টমেন্টে যে সবাই ভাবতো যে নেটের জন্য প্রিপারেশন। তো আমিও নেটের প্রিপারেশন নিয়েছিলাম। তো নেটের প্রিপারেশন নিতে হঠাৎ করে আমি নেট দিয়ে আসলাম যেদিন, সেদিন আমার মনে হলো যে নেট তো কোয়ালিফাই হবে। আই এম ড্যাম সিউর। মানে এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু JRF কোয়ালিফাইটা এটা ছিল একটা, ইট ওয়াজ এ কোয়েশ্চেন অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ। তো সেটা একটা বড় প্রশ্ন ছিল এবং তার জন্য প্রস্তুতিও আমি নিতে শুরু করেছিলাম, বাট সেটা আর করতে হয়নি। সেটের জন্য একবার বসেছিলাম। তো আজকের যে বিষয়টা দিলরুবা অনেকটাই বলে দিয়েছে। আমি কিছুটা ক্লারিফিকেশন করব। আ আ আমি মোটামুটি ভেবেছিলাম যে আজকে কি বলবো তোমাদের সঙ্গে, কি শেয়ার করব। তো আমি ভাবলাম যে আ বা এমন কিছু জিনিস যেটা হয়তো তোমাদের হেল্প করতে পারে। মানে আমি কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা এই কারণেই করব না। কারণ কোয়েশ্চেন অনবরত চেঞ্জ হতে থাকে। এমন হয় যে কোয়েশ্চেনের রিপিটিশন ও দেখা যায় না নেটো পরীক্ষার ক্ষেত্রে। তাই কি না? আচ্ছা ২-৪ জন আমাকে বলবে। আমি তাদের কাছ থেকে একটু আমি রেসপন্স নেব। আমি একটু ফিডব্যাক নিতে চাইছি। যে রিপিটিশন কিন্তু আমরা খুব একটা দেখি না, তাই না? ইয়েস স্যার, বাট টপিক রিপিটেশন হয় হ্যাঁ, কিন্তু কোয়েশ্চেন এবং হয় না। হ্যাঁ, সেটাই। তো ২-১ জন আমাকে বলবে যে কোন ধরনের প্রবলেমটা তোমরা ফেস করো? আ আ যেটা মনে হয় যে এটা একটা বড় একটা প্রবলেম এবং এটা আমাদের ওভারকাম করা উচিত। ২-১ জন বলবে আমাকে। কারণ আমি জানি না, কারণ মানে এটা হবে ইটস লাইক প্রোভাইডিং দ্য প্যানাসিয়া। প্যানাসিয়া মনে হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা আমাদের যে গ্রামের যারা গ্রামে বা শহরে অনেক সময় যারা বসবাস করি, যে ডাক্তারের কাছে যাই তখন যদি পেটে অসুখ হয় বা মাথার অসুখ হয় বা পায়ে অসুখ হয় তখন একটাই ওষুধ দেয়, সেটা জেরোডল হতে পারে ইত্যাদি। সেগুলো হচ্ছে আমরা বলি প্যানাসিয়া। এটা হচ্ছে কোয়াক্কারি বলে। কিন্তু আ এখানে কোয়াক্কারি করে কোনো লাভ নেই। তো আমি একটু জানতে চাইছি তোমাদের কাছে যে তোমাদের অ্যাকচুয়াল যে প্রবলেমটা থাকে, যেটা বেসিক যে প্রবলেম থাকে, সে প্রবলেমটা কি ধরনের তোমরা ফেস করো? কারণ আমি আগেই বলেছি যে এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম আছে। প্রবলেম আমি খুবই কম ফেস করেছি যেহেতু আমি একবারে দিয়েছি। যারা বারবার দিচ্ছ বা ২-৩ বার দিয়েছো, কি ধরনের প্রবলেম তোমরা ফেস করেছো? একটু যদি তোমরা জানাও কেউ। কেউ একজন, ২-১ জন। স্যার সো Remembering dates chronology. Someone has written it as remembering dates chronology, dates and chronology. Okay, chronology নিয়ে। আচ্ছা, chronology এটা একটা বড় একটা সমস্যা তাহলে জানা গেল। Any other problem? yes sir, getting hold of the syllabus cause it's very vast and we have don't And clear that is the idea problem. about it. আমি তো বলি যে মানে নেটের যে সিলেবাস, ইংলিশের যে সিলেবাস আছে, এটাকে সিলেবাস নাই বলে এক কথায় লিখে দিতে পারে যে ইউনো মানে অল, মানে অল বা এভরিথিং একটা ওয়ার্ডেই লিখা যেতে পারে আরকি। তাই না? কারণ এটা একটা বড় একটা সমস্যা। কারণ কি নেই সিলেবাসের মধ্যে? সিলেবাসের মধ্যে কি নেই? অর্থাৎ ইংলিশ ট্রান্সলেশনে যেগুলো পাওয়া যায় বা ইংলিশে যেগুলো পাওয়া যায় সবগুলোই মোটামুটি সিলেবাসে দেয়া যায়। মানে দেওয়া হয়, সেটা আমি দেখেছি অনেকটা। এবার আমি আসি, আমি আমার মূল যে আলোচনার যে দিকটা। আজকে আমি ৪ টে পি নিয়ে কথা বলব। I will be talking about 4 P's. And what are these 4 P's? Okay. So uh, okay, let me one. Uh, okay. আচ্ছা, আমি মোটামুটি 4 P's নিয়ে কথা বলব। আর তার মধ্যে একটা পি হচ্ছে যে পারস্পিকাসিটি। পারস্পিকাসিটি কি? যেটা আমি ১ম এই আলোচনা করছিলাম যে পারস্পিকাসিটি হচ্ছে যে ইটস অ্যান ইনসাইট অফ দ্য সিলেবাস। আ প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য সিলেবাস, যেটা আগের যে দিলরুবা যে বলে গেল যে প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তো এই প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কিভাবে হবে? এটা হচ্ছে বড় একটা প্রশ্ন। এবং এই প্রশ্নর কোনো উত্তর আছে কিনা সেটাও আমি এক্সাক্টলি বলতে পারব না। তবে ইউ নো আই উইল কাম আপ আই উইল কাম উইথ মাই ওন আইডিয়া। যে তোমাদের সিলেবাসে যেটা আছে, ড্রামা আছে, পোয়েট্রি আছে, এসে আছে, বা তোমাদের ফিকশন আছে। তো এর মধ্যে থেকে তোমাদের একটা পারসেপশন, একটা ডিপার একটা পারসেপশন একটা তৈরি করতে হবে। ইউ নিড টু ইউ নো ক্রিয়েট, you need to have a proper understanding of the syllabus. ড্রামার ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখবে যে ড্রামা মানে আমরা শুরু করছি কোথায়?
আমরা শুরু করছি যে ক্লাসিক্যাল যে ইউরোপিয়ান যে লিটারেচার আছে। ক্লাসিক্যাল ইউরোপিয়ান লিটারেচার বলতে আমরা তো সেখানে সবগুলা পড়তে পারি না। তাহলে ক্লাসিক্যাল ইউরোপিয়ান লিটারেচারের মধ্যে কাকে পড়বো আমরা? স্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস। এদের যে সমস্ত মেজর টেক্সট গুলো আছে সেগুলো আমাদের নোট ডাউন করতে হবে। এবং শুধু তাই নয়, সেখানে যারা মেজর ক্লাসিক্যাল যারা আছে আর কি, মানে কমেডি রাইটার্স যারা আছে, অ্যারিস্টোফেন্স ইজ ওয়ান অফ দেম। তো এদের যে টেক্সট গুলো আছে, যেমন বার্ডস আছে, ক্লাউডস আছে, তো এই বার্ডস, ক্লাউডস, এদের মধ্যে এদের সামারিটা তোমাদেরকে পড়তে হবে, এদের টেক্সট গুলো তোমাদেরকে জানতে হবে, এদের যে ক্যারেক্টার্স গুলো আছে সেই ক্যারেক্টার সম্পর্কে তোমাদের জানতে হবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এর যদি যে টাইটেল বা সাবটাইটেল বা যদি 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 ট্রায়োলজি যদি কোনো থাকে, যেমন একটা প্রশ্ন আসছে এর আগে দেখলাম যে ওরেস্টিয়া ট্রিলজির মধ্যে কোন কোন মানে ড্রামা আছে, কোন কোন প্লে আছে। ডাজ এনিওয়ান হ্যাভ এনি আইডিয়া ওরেস্টিয়া যে ট্রিলজি আছে তার মধ্যে কোন টেক্সট আছে, কোন তিনটে টেক্সট আছে? এনিওয়ান? এনিওয়ান? ওরেস্টিয়া ট্রিলজি যেটা আছে, এনি আইডিয়া ওরেস্টিয়া ট্রিলজি? ওকে, সো এটা স্কাইলাসের তোমার যে অ্যাগামেমনন আছে, তারপরে ইউম্যানাইটস আছে তোমার, তারপরে আরো একটা যে টেক্সট আছে, এই যে তোমার ওরেস্টিয়া যে ট্রিলজিটা, এই ট্রিলজিটা সব তোমাদের জানতে হবে। তারপরে যে থিভান প্লেস বা থিভান ট্রিলজি যেটাকে আমরা বলি, সফোক্লেসের অ্যাগামেমনন, নট অ্যাগামেমনন, হচ্ছে তোমাদের ইডিপাস দ্য রেক, ইডিপাস দ্য কিং, ইডিপাস রেক্স, তারপরে হচ্ছে ইডিপাস অ্যাট কলোনাস, তারপরে যে লাস্ট যে প্লেটা আছে অ্যান্টিগনি। তাহলে এই যে তিনটি প্লে যেগুলো আছে, এগুলো তোমরা যদি না জানো, এবং এই ইডিপাস দ্য কিং যেটা, এর থিম কি আছে, এর ক্যারেক্টার্স কি আছে, এর সেটিং কি আছে, এগুলো যদি তোমরা না জানো তাহলে কিন্তু একটা সমস্যা হতে পারে। এই যে বললাম যে পারসেপশন অফ দ্য সিলেবাস, তো দ্য পারসেপশন মাস্ট স্টার্ট ফ্রম দ্য ভেরি ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড। তারপরে আমরা ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড থেকে কোথায় আসছি, যে রোমান পিরিয়ড আসছি, ওখানে আমরা মেনান্ডারকে দেখতে পাচ্ছি, আমরা ওখানে ভার্জিলকে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে ভার্জিল, তারপরে মিনান্ডার, তারপরে আরো যে সেনেকা আছে, তাদের নিয়ে তোমাদের একটা ইয়ে তৈরি করতে হবে, একটা মডিউল তোমাদেরকে তৈরি করতে হবে। তারপর ওখান থেকে আসলাম এবার কোথায়, এবার আমাদের আসতে হবে যে ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল যে লিটারেচার আছে। এই যে প্রথমে আমি তোমাদের বললাম যে দেয়ার ইজ নো সিলেবাস, এভরিথিং ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য সিলেবাস, বিগিনিং উইথ দ্য ইউরোপিয়ান ক্লাসিক্যাল লিটারেচার, ইনক্লুডিং ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল লিটারেচার। এখানে যে ভাষার যে সূত্রগুলো আছে, যে তোমার রসের যে সূত্রগুলো আছে, তোমার নাট্যশাস্ত্রের যে তোমার নাটকের যে ডেফিনেশন গুলো দেওয়া আছে, যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো দেওয়া আছে, সেগুলো তোমাদেরকে কিন্তু জানতে হবে। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ক্লাসিক্যাল লিটারেচারের মধ্যে ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল লিটারেচার তোমাদের পড়তে হবে, তারপরে ধ্বনিতত্ত্ব তোমাদের পড়তে হবে, ভাষাতত্ত্ব সেখানে পড়তে হবে, সেখান থেকে যে নাট্যতত্ত্ব যেটা আছে তোমার, সেটা পড়তে হবে। তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমাদের শুরু করতে হবে। তাহলে আমাদেরকে ধীরে 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 একটা পারসেপশন কিন্তু এখানে তোমাদের নিয়ে আসতে হবে। তারপর এখান থেকে এসে আমরা কোথায় আসছি, তারপরে আমরা আসছি যে শুরু করছি যে ব্রিটিশ লিটারেচার শুরু করছি। এবার ব্রিটিশ লিটারেচারের ক্ষেত্রে যেটা তোমাদের মধ্যে ক্রনোলজি নিয়ে যে সমস্যাটা হয়, সেটা আমেরিকান লিটারেচারের ক্ষেত্রে হতে পারে, ব্রিটিশ লিটারেচারের ক্ষেত্রে হতে পারে। তো হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ টু ইউনো is to create a map in your mind. You need to create, you need to imagine, you need to create a diagram of the chronology of the periodization of different ages, beginning with Chaucer, even before the Chaucer. Sometimes some questions are there which are even from the period which is before the advent of Chaucer. তো সেক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু শুরু করতে হবে যে ওল্ড থেকেই শুরু করতে হবে তোমাদের, বেটার। মানে যদিও বলা হয়েছে তোমার ইয়ের ক্ষেত্রে আর কি, যে চসার থেকে শুরু হয়েছে, কিন্তু যখন তোমরা ইভলিউশন অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যখন তোমরা দেখতে যাবে, সেখানে দেখবে যে ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম দ্য ভেরি ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড। ওকে, সো ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো ইউ নিড to picturize, you need to create a diagram in your mind, যে ফর এক্সাম্পল চসার থেকে শুরু হচ্ছে, তাহলে চসার ওই সময় আর্লি মডার্নে কে কে হতে পারে, যে মেজর ফিগার্স গুলো আছে। তারপরে তোমরা যে ইউনিভার্সিটি উইটস গুলো আছে, তার একটা তোমরা একটা ডায়াগ্রাম একটা তৈরি করলে। তারপরে মোটামুটি শেক্সপিয়ারের
একটা ডায়াগ্রাম তোমরা মনের মধ্যে তৈরি করবে। শেক্সপিয়ারের পর আমরা জানি যে রেনেসা পিরিয়ড, এলিজাবেথান পিরিয়ডকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করছি। এলিজাবেথান পিরিয়ডের পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যারোলিন পিরিয়ড আসছে, তারপর জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড আসছে, তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পিউরিটান ইন্টারজেনাম, একটা কোশ্চেন এসেছিল দেখলাম সেদিন, যে কোন পিরিয়ডটাকে আমরা পিউরিটান ইন্টারজেনাম বলছি, অর্থাৎ ওই যে 1642 থেকে 1660 পর্যন্ত, বিফোর দ্য রেস্টোরেশন হ্যাপেন্স। তাহলে 1642 থেকে 1660 তোমাদের মনের মধ্যে একটা পিউরিটান ইন্টারজেনাম। এবার পিউরিটান ইন্টারজেনামের মধ্যে কোন কোন রাইটার্স পড়ে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিল্টন আছে এবং আদার রাইটার্স গুলো আছে। তাহলে তোমাদের পিউরিটান যে ইন্টারজেনাম আছে বা তোমাদের যে কমনওয়েলথ পিরিয়ড আছে, হ্যাঁ, ক্রমওয়েলের যে নেতৃত্বাধীনে যে তোমাদের পিরিয়ড গুলো হচ্ছে, তাহলে you need to picturize. Then after 1660s happened the restoration, then age of Dryden, age of Pope, then age of sensibility, then age of sensibility থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি the advent of romanticism. রোমান্টিসিজমকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করছি, the early romantics, the older romantic, early romantics বা older romantics, তারপরে আমরা যে younger romanticsদেরকে দেখতে পাচ্ছি, তারপরে আমরা late romanticism দেখতে পাচ্ছি। late romanticism when it ends, then starts the Victorian period. তো ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড থেকে তোমাদের শুরু করতে হবে, যে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করছি। তো এই যে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড শেষ হচ্ছে তোমার 1901 এ, তাহলে সেখানে 1901 পর্যন্ত তাহলে তোমাদের একটা ম্যাপ তোমাদের একটা তৈরি করে নিতে হবে, এবং যে সমস্ত মেজর টেক্সট গুলো হয়েছে, নট অনলি দ্য মেজর টেক্সট, মাইনর টেক্সট গুলো তোমাদেরকে সেগুলো নোট ডাউন করতে হবে। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিয়ালিস্টিক পিরিয়ড শেষ হচ্ছে, মডার্ন পিরিয়ড শুরু হচ্ছে। মডার্ন পিরিয়ডে আমরা কাকে দেখতে পাচ্ছি? ডব্লিউ.বি. ইটস কে দেখতে পাচ্ছি, টি.এস. এলিয়ট কে দেখতে পাচ্ছি, ডব্লিউ.বি. ইটস কে দেখতে পাচ্ছি, এজরা পাউন্ড কে দেখতে পাচ্ছি, তারপরে আমরা স্টিফেন স্পেন্ডার কে দেখতে পাচ্ছি, আরো অনেকেই আছেন। তাহলে এই যে যতক্ষণ until and unless you imagine, you create a diagram, a map, a cartography in your mind, in your brain, to remember the chronology, to remember the publication date of various texts, almost impossible. So you need to focus on creating a diagram, a map, a cartography, a chronology. And then the postmodern, then whatnot, to the present is, মানে গত দিনে যা ঘটে গেছে বা গত বছরকে নোবেল প্রাইজ পেল ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরে আমরা আমেরিকান লিটারেচার থেকে দেখতে পাচ্ছি যে you need to start from the 1607, then it continues, then Hemingway, and then Nathaniel Hawthorne, then Edgar Poe, then Nathaniel Hawthorne, তারপরে আমরা ডেভিড ফস্টার, আমরা যাদেরকে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে আমরা আমেরিকান পিরিয়ডটাকে যেরকম ভাবে ভাগ করছি, যে তোমার হচ্ছে যে রেভলিউশনারি পিরিয়ড, আর্লি সেটলার্স, রেভলিউশনারি পিরিয়ড, তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য এজ অফ এনলাইটেনমেন্ট, দেন দ্য সিভিল ওয়ার এন্ড দ্য রিয়ালিস্টিক পিরিয়ড, এন্ড দেন দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। এরকম ভাবে তোমাদের একটার পরে একটা তোমাদেরকে কিন্তু এগুলো তোমাদের সাজাতে হবে। আদারওয়াইজ যে ধরনের প্রশ্ন তোমাদের ক্রনোলজি থেকে হবে, ক্রনোলজির ক্ষেত্রে একটা সুবিধা যে একটা থেকে দুটো যদি পারা যায়, সেক্ষেত্রে কি হয় যে তোমাদের উত্তর করা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। সো আমেরিকান লিটারেচার। এবার আরেকটা জিনিস যেটা থাকে, যে লিটারেচার ইন ট্রান্সলেশন, and literature in translation includes everything: French literature, even Japanese literature, Caribbean literature, and then African literature, everything. তো আমরা দেখে নেব যে বিশেষ করে ফ্রেঞ্চ লিটারেচার কে ক্লাসিক্স কারা আছে, সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে বদলিয়ারের রেফারেন্স আসতে পারে। রাশিয়ান লিটারেচার থেকে কিন্তু কনফার্ম 2 থেকে 3টে কোশ্চেন মোটামুটি আসে প্রত্যেকবার, আমি দেখেছি। রাশিয়ান লিটারেচারের মধ্যে কাকে থাকে, বিশেষ করে আমরা দেখেছি যে দস্তয়েভস্কির বিভিন্ন যে টেক্সট গুলো আছে, দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ থাকে, সেখানে আমরা ওয়ার এন্ড পিস থাকে, ওয়ার এন্ড পিস রিটেন বাই টলস্টয়, সেখানে ব্রাদার্স কারামাজভ থাকতে পারে, সেখানে আমরা দেখতে পারি অ্যানা ক্যারেনিনা থাকতে পারে, আবার আমরা দেখতে পারি সেখানে যে ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট, স্পেশালি ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট, সেখানে ব্রাদার্স কারামাজভ থেকে 2-3 বার অনেক কোশ্চেন দিয়ে দিয়েছে সেখানে।
তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে যে রাশিয়ান লিটারেচারে বিশেষ করে গোগোল থেকে শুরু করে টলস্টয় থেকে শুরু করে তারপরে সেখানে দস্তয়েভস্কি থেকে শুরু করে তারপরে যে ড্রামাটিস্ট আছে আমি নামটা এই মুহূর্তে ভুলে গেলাম। তাহলে এদের যে ক্লাসিক্যাল যে টেক্সট গুলো আছে, মেইন যে টেক্সট গুলো আছে, ইউ নিড টু নো দ্য সামারি, ইউ নিড টু নো দ্য ক্যারেক্টার্স, ইউ নিড টু নো the setting, you need to know the subtitle if there is any. ওকে, সো ক্লাসিক্যাল যে আমরা যে রাশিয়ান যে লিটারেচারের মেইন যে টেক্সট গুলো আছে সেগুলো আমরা কিছু জানলাম। তারপরে আমরা দেখতে পেলাম যে ফ্রেঞ্চ লিটারেচারের ক্ষেত্রে বদলিয়া থাকতে পারে, সেখানে জেরার্ড জেনেট থাকতে পারে, আরো অনেকে আছে। তাহলে তাদেরকে আমরা বিশেষ করে থিওরির ক্ষেত্রে তো ফ্রেঞ্চ লিটারেচারে বা ফ্রেঞ্চ থিওরি অ্যান্ড ক্রিটিসিজম একটা বিশেষ একটা রোল আছে। তাহলে ফ্রেঞ্চ লিটারেচারে যে ক্লাসিক যে টেক্সট গুলো আছে সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে। আফ্রিকান লিটারেচারে বুচি এমাচেতা আছে, সেখানে 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 আমরা ওকরি বেন ওক নট সন বেকরি, সেখানে হচ্ছে তোমার যে ফ্যামিস্ট রোড বলে যে একটা বিখ্যাত তোমার নোভেল আছে, জাস্ট আই ফরগেট দ্য নেম অফ দ্য রাইটার। তো আফ্রিকান লিটারেচার থেকে এবার আফ্রিকান লিটারেচার আমাদেরকে একটু মানে কান্ট্রি ওয়াইজ একটু ভাগ করে নিতে হবে আমাদেরকে। সেখানে নাইজেরিয়ান লিটারেচার আছে, সেখানে সাউথ আফ্রিকান লিটারেচার আছে। সাউথ আফ্রিকান থেকে যে মেন রাইটার গুলো আছে সেগুলোর ব্যাপারে আমাদেরকে একটা নোট ডাউন একটা তৈরি করতে হবে। এরকম ভাবে এভরি লিটারেচার ফ্রম মেজর কান্ট্রিজ, তোমরা নেটে যখন প্রিপারেশন নিচ্ছ তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে কোন কোন কান্ট্রি থেকে বিশেষ করে ইয়েগুলোকে নেওয়া হচ্ছে, কোশ্চেন গুলোকে নেওয়া হচ্ছে, রাইটার্স গুলোকে সিলেক্ট করা হচ্ছে। যেমন কাজু ইস্যুগুলো, কিছুদিন আগে কাজু ইস্যুগুলোর তোমার মেজর টেক্সট কিগুলো আছে, তারপরে ক্রনোলজিক্যালি সে টেক্সট গুলো কিভাবে দেওয়া আছে সেগুলো তোমরা দেখবে। হারুকি মুরাকামি তোমরা দেখতে পারো, ঠিক আছে? তো এরকম ভাবে ইউ নিড টু টু হ্যাভ আ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, perspicacity, until and unless you have a broader and proper understanding of the syllabus. এবার আমরা যেমন ধরো তোমাদের আছে যে আছে যে ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে, এবার ফিলসফি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাকে আমরা বলি, ফিলসফি অফ ল্যাঙ্গুয়েজে যাদেরকে আমরা পাই তারা হচ্ছে নোয়াম চমস্কি। এটা কনফার্ম নোয়াম চমস্কি থেকে একটা কোশ্চেন আসবে। তো নোয়াম চমস্কির কি কি রাইটিংস গুলো আছে আমাদের দেখতে হবে। তারপরে আমরা রোমান জ্যাকবসন থেকে অবশ্যই হয়তো কোশ্চেন পেয়ে যাব। এবার রোমান জ্যাকবসনের থেকে কি কোশ্চেন আসতে পারে, বিশেষ করে নোয়াম চমস্কির যে কম্পিটেন্স এবং পারফরমেন্স যেটা আমরা বলি, বা ওর যে ট্রান্সফরমেটিভ জেনারেটিভ গ্রামার যেটা আছে তাকে সেগুলো কি। তাহলে নোম চমস্কির যে বইগুলো আছে ইউ নিড টু নো, তার যে কনসেপ্ট গুলো আছে কম্পিটেন্স এন্ড পারফরমেন্স সেটা তোমাদেরকে জানতে হবে। হোয়াট ইজ ট্রান্সফরমেটিভ জেনারেটিভ গ্রামার সেটা তোমাদেরকে জানতে হবে। এবার আমি রোমান জ্যাকবসন যখন আসছি, রোমান জ্যাকবসনে তোমাদেরকে জানতে হবে যে হোয়াট ইজ মেটাফোর এন্ড মেটানমি সেটা জানতে হবে। জ্যাকবসনের যে মেজর রাইটিংস গুলো আছে সেগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে, ঠিক আছে? তারপরে রোমান জ্যাকবসনের যে আরো কিছু আইডিয়াস আছে যেগুলো তোমার বিশেষ করে তোমার রাশিয়ান ফর্মালিজম রিলেটেড সেটা তোমাদেরকে জানতে হবে। তারপর তোমাদেরকে পিয়ার্স যে একজন লিঙ্গুইস্টিক আছে তার সম্পর্কে জানতে হবে, বিশেষ করে তোমার ওয়ার্ফ বলে একজন যে লিঙ্গুইস্টিক আছে আর কি, ল্যাঙ্গুয়েজ ফিলসফার আছে, তার সম্পর্কে জানতে হবে। তারপরে যে উইটগেনস্টাইন এই যে রাইটারটা তোমার বিশেষ করে পোস্ট মডার্ন বা পোস্ট স্ট্রাকচারাল ফিলসফার, লুডউইগ উইটগেনস্টাইন জার্মান ফিলসফার, এ থেকে কোশ্চেন দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। তারপরে এক্ষেত্রে আরো যে সমস্ত যে ল্যাঙ্গুয়েজ ফিলসফার যারা আছে তাদেরকে বিশেষ করে ফার্দিনান্দ সোসো থেকে কিন্তু একটা কোশ্চেন তোমরা এক্সপেক্ট করতেই পারো। ল্যাং প্যারোল, হোয়াট ইজ ল্যাং, হোয়াট ইজ প্যারোল, তারপরে সিনট্যাগমেটিক প্যারাডিগমেটিক, তারপর সিনক্রনিক এবং ডায়াক্রনিক, তারপরে সাইন এবং সিগনিফাইড এর যে কনসেপ্টটা। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম রোমান জ্যাকবসনের সম্পর্কে বা তোমার ফার্দিনান্দ সোসুর সম্পর্কে, তারপরে নোয়াম চমস্কি সম্পর্কে, তারপরে পিয়ার্সের সম্পর্কে, হোয়ার্ফ সম্পর্কে, লুডউইগ উইটগেনস্টাইন এবং এদের রিলেটেড যে সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজ ফিলসফার যারা আছে, you can easily cover 4-5 question from this language philosophers. ঠিক একই রকম ভাবে তোমাদের যখন কালচারাল স্টাডিজ নিয়ে যখন, আচ্ছা আমি কি সময় বেশি নিয়ে নিচ্ছি, আমাকে একটু সামান্য একটু বলে দেবো আমাকে, ঠিক আছে? তো
তারপর তোমাদের কালচারাল স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে বলছি যে কালচারাল স্টাডিজ তো তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে আসে। তো কালচারাল স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে এভরিথিং ইজ দেয়ার। দ্যাট ইজ ভেরি দ্যাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট to know everything about the cultural studies, but there are some writers about whom you need to know something. For example, you need to know about Raymond Williams. Raymond Williams এর ব্যাপারে যে কনসেপ্টস গুলো আছে, তিনি যে কনসেপ্টস গুলো দিয়েছেন সেটা তোমাদের জানতে হবে। স্টুয়ার্ট হল তোমাদেরকে জানতে হবে, হোমি ভাবাকে তোমাদের জানতে হবে। You need to more about the Frankfurt School. I don't know whether you know about this school, the Frankfurt School. এখানে তোমার যে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্ক, তারপরে হকিমাই, যে সমস্ত রাইটার্স গুলো আছে, ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল বা আরো যারা আছে আর কি, তাদের সম্পর্কে জানতে হবে। হু আর দ্য ফোর ফাদার্স অফ কালচারাল স্টাডিজ। সেখানে মিখাইল বাখতিন কোনো সময় ইনক্লুড হয়ে যায়। এবার মিখাইল বাখতিনের যে সমস্ত কনসেপ্ট গুলো আছে সেগুলো তোমরা ওখানে কিছু ইনক্লুড করলে, বিশেষ করে ওর ডায়ালগিক ইমাজিনেশন, তারপরে ওখানে পলিফনিক ভয়েসেস ইত্যাদি ইত্যাদি। থিওরি okay, Theodore Adorno, Max Horkheimer, right, thank you. Okay, এবার থিওরির ব্যাপারে তোমাদেরকে একটা তোমাদের ম্যাপ তৈরি করে নিতে হবে। থিওরি তো স্টার্টস হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পোয়েটিক্স থেকেই সেখানে শুরু হয়ে যাচ্ছে। তারপর পোয়েটিক্স এর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি লনজাইনাস এর অন দ্য সাবলাইম তোমাদেরকে পড়তে হবে। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিলিপ সিডনি আসছে, ফিলিপ সিডনি যে দ্য ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি, সেখান থেকে তোমরা জানলে যে ক্রিটিসিজমের বা থিওরির যে মেজর যে সেমিনাল টেক্সট গুলো আছে, বিগিনিং উইথ দ্য পোয়েটিক্স, এবং কাল পর্যন্ত যে সমস্ত গুলো লেখা হয়েছে থিওরির উপরে, বা যে সমস্ত ম্যাগাজিনস গুলো আছে, জার্নালস গুলো আছে, বিশেষ করে যারা এই থিওরি সম্পর্কে লেখে, পোস্ট কলোনিয়াল থিওরি হতে পারে, পোস্ট মডার্ন থিওরি হতে পারে, তারপরে পোস্ট স্ট্রাকচারাল থিওরি হতে পারে। You need to cover everything about the theory. Okay, so you need to create a diagram about theory too. It's starting with new criticism. Even before that, T.S. Eliot, Matthew Arnold, then comes the new criticism, then then starts the time of theory, the epoch of theory, 1960s. 1960s আমরা দেখতে পাচ্ছি যে there is a proliferation of different sets of thoughts: feminism, postmodernism, post-structuralism, then psychoanalysis. Also, you need to know many things about Freud, then Lacan, and then you need to know about Milan Klein, and then also you need to Louis Althusser, and you need to know also about that writer Jameson, Frederick Jameson. So you see, you need to cover so many things. So first of all, you need to make a perception, a perspicacity of the entire syllabus. Everything is there, but there are some major writers from whom question will be selected. এটা আশা করা যায় যে তোমাদের বিশেষ করে হ্যারোল্ড ব্লুম থেকে একটা কোশ্চেন দিয়ে দিতে পারে, quite possible. দেরিদা থেকে একটা কোশ্চেন তোমাদের আসবে, মিশেল ফুকো থেকে একটা কোশ্চেন তোমাদের কনফার্ম আসবে, তারপরে তোমাদের হোমিকে ভাবা থেকে একটা কোশ্চেন আসতেই পারে। ঠিক আছে, ফাদিনান্দু সোসো যদিও ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে পড়ছে, তবু তো মেজর যে রাইটার্স গুলো আছে, ইউ ক্যান এক্সপেক্ট কোয়েশ্চেন্স ফ্রম দেম। তাহলে আমাদেরকে কিন্তু এরকম ভাবে তৈরি করতে হবে, মানে একটা পারসেপশন ক্রিয়েট করতে হবে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েট করতে হবে। You need to imagine, you need to create a diagram. Okay, someone has raised hand. Any question? Someone has raised question. Okay, তো এ হলো তোমাদের পারসেপশন। Then you need to find a path. I say in the sense, you need to prepare a chart, a routine, which is very important. অর্থাৎ সবগুলো তো আমরা র্যান্ডমলি করতে পারি না। অর্থাৎ দিলরুবা যেটা বলে গেল তোমাদের আগে, সেটা হচ্ছে you need to formulate a routine. You need to follow a routine. That is very important. Ọর্থাৎ once you understand how to proceed, then you need to formulate a way, formulate a path. You need to formulate a chart. That is very important.
অর্থাৎ আমি কোন পথ দিয়ে মানে চলবো, আমি কোন পথ দিয়ে আগাবো। আমরা এখন তো অনেক সময় যাওয়ার সময় যে Google ম্যাপের আরকি কনসেপ্ট মানে ইজিলি এভেইলেবল। কিন্তু এর ক্ষেত্রে there is no such map, no Google map. So you need to create your own path, your own chart, your own routine. Each and every student, each and everyone has a different way of, of taking preparation. You need to create, according to your convenience, your own chart. Sir, তারপরে আমি যেটা বলবো, হ্যাঁ, sorry to interrupt, sir. I would like to request you to summarize your talk now. We'll be, Okay. yes, sir. Okay. So, the time is very limited. I'm sorry to say, there are so many things to share with you, but that is very important. Okay, so you need to understand the syllabus. You need to create, to prepare your own chart, your own routine, and then, of course, you need to take the preparation. That is what you must do. And then the practice, that is where you need to take suggestion frequently from some guide. Here is the necessity of guide. Of course, you will complete, you will follow your own journey, but there must be some oracle. Okay, some oracle in the sense that someone must guide you. আমরা দেখতে পেয়ে এডিপাস রেক্স এর মধ্যে দেখি যে there must be, or আমরা যদি তোমার ম্যাট্রিক্সে দেখি যে there must be some guide, oracle. Okay, so you must take suggestion, you must take guide from someone you realize, someone you think that he or she can guide you. Okay, so here is what I think, and the most important thing that I wanted to share is the time management. That is most of us don't do. টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি নিজের কথা একটু শেয়ার করে নিই এখানে, যে আমি যখন আমি মোটামুটি প্রায় 1 বছর 2 বছরের জন্য প্রিপারেশনটা নিয়েছিলাম। তো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছিল, পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে যেটা মনে হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে টাইম ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় বলা হয় যে টাইম ইজ দ্য মানি, টাইম এন্ড টাইড ওয়েট ফর নান। অবশ্যই এটা তো প্রভাব, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা আমরা শেক্সপিয়ারের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে টাইম ইজ দ্য হিলার এন্ড টাইম ইজ দ্য ডিস্ট্রয়ার এভরিথিং। ওকে, so time is the most important asset in our life, in our academic career. If you don't follow the time will not follow you. That is the basic morality that we have learned in our life. So in academic life we need to manage the time. It is very important. How did I do it? Okay, you must you must keep your priority. You must put priority on your preparation, nothing else. আমি একদিন কি হলো, আমার একটা বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আমি জাস্ট খুব ভালো মনে পড়ে আমার এটা। একটা বন্ধু আমার অসুস্থ, তো আমাকে যেতে হবে। এবার আমি সেখানে প্রিপারেশনটা নিয়েছি যে আমার সময় আছে মোটামুটি সকাল মোটামুটি ৭টা থেকে মোটামুটি ১১টা পর্যন্ত আমার প্রিপারেশন। তার মধ্যে আমাকে যেতে হবে। এবার আমি এখানে দেখলাম যে আমার তো যদি ওখানে যাই এবং ওখানে যদি আমি বন্ধুদের সঙ্গে বসে পড়ি, যেটা কোয়াইট অবভিয়াস যে আমরা সেটা সময় স্পেন্ড করতে চাই বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু সেখানে আমি দেখলাম যে আমি যদি মোটামুটি ১৫ মিনিট যদি বন্ধুর সঙ্গে যদি শেয়ার করি, তাহলে আমি বাকি সময়টা মোটামুটি আমার কাজের জন্য সরি। Hello. Um, Hello, sir. Okay, sorry. I got disconnected. I'm sorry, extremely sorry for that. তো এই যে টাইম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা, আরেকটা জিনিস আমি তোমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা শেয়ার করতে চাই, যে কেমন ভাবে তোমরা প্রসিড করবে, সেটা হচ্ছে আমরা যেটাকে বলে ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি বা হাইপারটেক্সট এর কনসেপ্ট। হোয়াট ইজ হাইপারটেক্সট এন্ড হোয়াট ইজ ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি?
যে এ তো কোনো বাধা ধরার নিয়ম নেই নেট প্রিপারেশনের। তো আমরা এখানে ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি কেমন ভাবে করব, হাইপারটেক্সট কেমন ভাবে করব, যে বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের কাছে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ডিভাইস আছে, যেটা আমরা মোবাইল বলতে পারি বা অন্য বা ল্যাপটপ বলতে পারি। সেটা হচ্ছে ইট ক্যান বি আ বোন অ্যান্ড ক্যান বি ব্যান। দ্যাট ইজ অর্থাৎ এটা অভিশাপও হতে পারে, আশীর্বাদও হতে পারে। আ তো এই যে আমরা মোবাইল যখন ব্যবহার করছি, সেখানে হাইপারটেক্সটের এটাই নিয়ম, যে সেটা হচ্ছে তুমি একটা টেক্সট থেকে আরেকটা টেক্সটে ইজিলি তুমি করতে পারো, মাইগ্রেট করতে পারো। সাপোজ ইউ আর রিডিং অ্যাবাউট দ্য শ্যাডো লাইনস রিটেন বাই অমিতাভ ঘোষ। তো এক্ষেত্রে তুমি যখনই শ্যাডো লাইনস যখন তুমি এন্টার করলে, যে দেয়ার আর মেনি ইনফরমেশন which you can easily avail. There are link in there are link provided with important terms. Okay, for example, ecology নিয়ে হয়তো তোমাদের একটা তোমরা পেলে, বা এনভায়রনমেন্টালিজম নিয়ে হয়তো তোমরা একটা হাইপার লিংক পেলে, সেখানে ক্লিক করলে এবং একের পর এক ইট ক্যান বি ভেরি ইউজফুল। ডোন্ট বোদার অ্যাবাউট দ্যাট। ওকে, ইউ ডোন্ট নিড টু ফলো a very straightforward way all the time. You can also skip, you can also hypertext, you can also do intertextuality. অর্থাৎ তুমি অমিতাভ ঘোষ থেকে হয়তো চলে গেলে, তুমি হয়তো সাম সেলভেদোরায় চলে গেলে, বা অমিতাভ ঘোষ থেকে হয়তো তুমি সালমান রুশদিতে চলে গেলে, বা অমিতাভ ঘোষ থেকে হয়তো তুমি রোহিন্তন মিস্ত্রিতে চলে গেলে। ডাজন্ট ম্যাটার, ইট ইজ কোয়াইট ওকে, বিকজ উই ডোন্ট নো ফ্রম হোয়ার দ্য কোয়েশ্চেন উইল বি সিলেক্টেড। তো এই ক্ষেত্রে মোবাইলে তোমরা হাইপারটেক্সট করতে পারো, ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি করতে পারো। তো এরকম ভাবে তোমরা ধীরে ধীরে এগাতে থাকবে। মোবাইলটা যদি তোমরা প্রপারলি ইউজ করতে পারো, দেন আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ there are multiple things, there are a lot of things that you will discover, literally discover. There are many things that you don't know, but following the link, following this gadget, following this device, there are multiple things. Everything is not available in the print. For example, American literature পড়ছো, প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু সেটা প্রিন্ট করাও সম্ভব নয়, কিন্তু there are many things যেটা আমরা পড়ে নিতে পারবো, যেটা অ্যাটলিস্ট একবার পড়লে হয়তো আমাদের মনে থেকে যাবে। তো সেক্ষেত্রে মোবাইলটা আমি নিজেই এটা ব্যবহার করেছিলাম। ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আই ইউজড ইট। আমি সবাই সামনে বসে থাকতো, আমি পেছনে একটা মোবাইল, ছোট্ট একটা মোবাইল ছিল আমার, সেটা হচ্ছে তোমরা হয়তো দেখেছো যে এক্সপ্রেস মিউজিক বলে একটা ছোট্ট একটা মোবাইল ছিল তোমার, তখনই 3100 একটা মোবাইল, নোকিয়া, তখন তো খুব পপুলার ছিল। তো সেই ছোট্ট একটা মোবাইলে আমি ক্লাসের পেছনে বসে থাকতাম, এবং যে সমস্ত টেক্সট গুলো গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসিক্যাল লিটারেচার থেকে এখনো পর্যন্ত, সেই টেক্সট গুলো আমি সামারি, ক্যারেক্টার, সাবটাইটেল, ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস, তার পাবলিকেশন ডেট, এই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। কারণ সব ক্লাসগুলো অত গুরুত্বপূর্ণ হয় না বা বোরিং হয়, সেক্ষেত্রে আমি টাইমটা পুরো ইউটিলাইজ করেছিলাম। তো মোবাইলটা তোমরা ইউটিলাইজ করতে পারো, তোমাদের ইন্টারনেট কানেকশন আছে, তোমরা ইউটিলাইজ করতে পারো। হ্যাঁ, অনেক পদ্ধতি আছে, তোমরা সেটা ব্যবহার, নিজের অনেক পদ্ধতি আছে যেগুলো তোমরা সেটা ব্যবহার করতে পারো। আচ্ছা, এখানে আমি স্টপ করব, ঠিক আছে? কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেটা করতে পারো। এনি কোয়েশ্চেন? আচ্ছা, একটা সাউন্ড হচ্ছে। আচ্ছা, কোনো যদি প্রশ্ন থাকে, আমি শর্ট টাইমের মধ্যে আমি যতটুকু সম্ভব হয়েছে একটু বলার চেষ্টা করেছি, হ্যাপাজার্ডলি। আই নো সেটা হয়তো একটু সময় নিয়ে করলে হয়তো আরো ভালো হতো, কিন্তু সেটা অনেক দীর্ঘ হয়ে যেত। তো হ্যাপাজার্ডলি যতটুকু সম্ভব হয়েছে, যতটুকু মনে হয়েছে তোমাদের হেল্প করতে পারে আমি বললাম। এরপরে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, দিলরুবা, ওদের জিজ্ঞেস করো, যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারে। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে স্যারের টক রিগার্ডিং, প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক ডাইরেক্টলি। স্যার, হ্যালো স্যার, one by one, please. হ্যাঁ, একে একে বলো, তোমরা একে একে বলো, ওয়ান বাই ওয়ান। হ্যাঁ, বলো। sir, if you say something about some tricks or to cover how to cover the world literature, which actually it's very vast, so I can't. Yeah, that is the problem. I agree. Okay, I agree. What is your name? Rubia. Okay. So that is what I agree. The problem is the only shortcut of qualifying NET or JRF is that there is no shortcut. Okay, that is quite clear. There is no shortcut, no way. No, that is what I don't know. Maybe someone else may have discovered or invented some shortcut, but
that is really, I don't know, I'm sorry to say that, but there is none. But sir, how But to don't study? worry. Okay, that is what I said. You need to have a better understanding of the syllabus, beginning with the classical period. You need to know the major names. You need to know about the Aeschylus, Sophocles, Euripides. You need to know about Harold Bloom. You need to know about দেরিদার কনসেপ্ট গুলো কি আছে। এর জন্য তোমাদের নোট মেকিং হয়তো করতে পারো, কিন্তু তোমাদের যেহেতু লিখতে হবে না, সেই জন্য যত ভাস্ট পড়বে, এক্সটেন্সিভলি পড়বে, যত থরলি পড়বে, ততই এখানে তোমাদের জন্য সুবিধা। কারণ যেটা হয়, আমি যেটা দেখেছি যে কিছু কিছু প্রশ্নের ক্ষেত্রে যদি তোমার একটার যদি উত্তর জানা যায়, দেখা যাচ্ছে যে পুরো প্রশ্নটা তুমি কভার করতে পারছো। তো সেক্ষেত্রে the more you know, the more you are comfortable. যত বেশি ইনফরমেশন, আর নেটের পরীক্ষা কিন্তু হচ্ছে টোটালটা হচ্ছে ইনফরমেশন বেসিস আর কি। তোমার যতটা ইনফরমেশন তোমার কালেকশনে থাকবে, তত বেশি তুমি সেখানে তুমি ভালোভাবে সাকসেসফুলি সেটাকে তুমি এক্সিকিউট করতে পারবে। সো ইউ নিড মোর অ্যান্ড মোর ইনফরমেশন, এবং বেশি ইনফরমেশন নিতে গেলে ইউ নিড টু রিড, ইউ নিড টু স্টাডি এক্সটেন্সিভলি। দেয়ার ইজ নো শর্টকাট। সেটা তোমাদেরকে তৈরি করতে হবে কিরকম ভাবে আমি প্রসিড করব। তোমরা একটা সময় ক্লাসিক্যাল লিটারেচার পড়লে এক মাসের জন্য তোমরা আমেরিকান লিটারেচার পড়লে, 2 মাসের জন্য মেজর ফোকাস থাকবে সবসময় ব্রিটিশ লিটারেচারের উপরে। 1 মাস তোমরা দিলে তোমরা থিওরি অ্যান্ড ক্রিটিসিজমের উপরে। 1 মাস দিলে বিভিন্ন দেশের যে সমস্ত লিটারেচার গুলো আছে, বিশেষ করে রাশিয়ান লিটারেচার, ফ্রেঞ্চ লিটারেচার, ক্যারিবিয়ান লিটারেচার, আফ্রিকান লিটারেচার, অস্ট্রেলিয়ান লিটারেচার, এই সমস্ত যে লিটারেচার গুলো আছে তাদের জন্য তুমি 1 মাস দিলে। এরকম ভাবে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা তোমাদের শিডিউল তৈরি করতে হবে, আলাদা আলাদা প্ল্যান তৈরি করতে হবে, আলাদা আলাদা চার্ট তৈরি করতে হবে। এগুলো কিন্তু করতে হবে তোমাদের। আচ্ছা, তারপরে তুহিন, you have a question? স্যার, বলতে চাইছিলাম যে আমরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে কিরকম হয়, মানে ইংল্যান্ডে yes, I can't এখানে hear you. include Yes. স্যার, can you hear me, sir? Hello. Yeah, sure. স্যার, বলো। আমি যখন গ্রাজুয়েশন করছিলাম, তারপর এখন আমার মাস্টার্স করছি, হ্যাঁ, ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে। তো অবভিয়াসলি মানে এখানে অনেকগুলো মানে কান্ট্রিজ থেকেই আসে, যেমন আমেরিকান লিটারেচার বলছেন, আর সাউথ আফ্রিকান Yes. বা ইন্ডিয়ান লিটারেচার, ইংল্যান্ড থেকে। তো এই বিভিন্ন আলাদা আলাদা কান্ট্রিজ থেকে আলাদা আলাদা লিটারেচার, নোবেল লেখা হয়েছে, ড্রামা লেখা হয়েছে, মানে বিভিন্ন আলাদা আলাদা সব লেখা হয়েছে। তো আপনি বলছিলেন যে হ্যাঁ, ক্রোনোলজি বা ডায়াগ্রাম তৈরি করতে হবে। তো সেটা স্যার কিভাবে এক্ষেত্রে যেটা ক্রনোলজিটা প্রত্যেকের করার দরকার নেই। ক্রনোলজিটা যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে ব্রিটিশ লিটারেচার, আমেরিকান লিটারেচার এবং ইন্ডিয়ান ইংলিশ লিটারেচারের ক্ষেত্রে। বাকি যে সমস্ত কান্ট্রিজের যে লিটারেচার আছে সেগুলো ক্রনোলজি তৈরি করার দরকার নেই। ইউ ডোন্ট নিড টু know about the chronology of literatures produced in other countries except American literature, Indian English literature and British literature. You don't need to read everything about the African literature. That is what you can't do. It's not possible. But what you can do, that once you go through the question papers of various years, and then you will have an understanding that what kind of writers, what kind of writers and what kind of text are selected. সেখানে আমি যেটা বললাম যে বিশেষ করে যে পোস্ট কলোনিয়াল বা যে লিটারেচার গুলো আছে আফ্রিকান লিটারেচার থেকে, সেখানে তোমার সেখানে বেন ওকরি হতে পারে, বুচি এমেচেতা হতে পারে। তো এই ধরনের যে রাইটার্স গুলো আছে, পোস্ট কলোনিয়াল রাইটার, বিশেষ করে যেমন চিনুয়া আছেবে হতে পারে, বেন ওকরি হতে পারে, বুচি এমেচেতা হতে পারে, বা নাগুই ম্যাপুজ হতে পারে। এই ধরনের যারা পোস্ট কলোনিয়াল রাইটার্স, রিসেন্ট রাইটার্স, 1960s এর পরে যে রাইটার্স গুলো আছে সেগুলোর উপরে বেশি বেশি তুমি ফোকাস করতে পারো। কারণ এটা অবশ্যই একটা ফিজিবল একটা টাস্ক না যে প্রত্যেকটা কান্ট্রি, প্রত্যেকটা লিটারেচার, এটা সম্ভব না। কিন্তু কিছু লিটারেচার আছে যেটা তোমাদের করতে হবে। আমেরিকান লিটারেচার, ব্রিটিশ লিটারেচারটা যেহেতু ম্যাক্সিমাম ফোকাসটা ব্রিটিশ লিটারেচারে থাকে, সুতরাং ব্রিটিশ লিটারেচারে A to Z, every text, every writer, you need to know about them.
আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের একটা বলে দিই, আমি যেটা আমি পরে রিয়ালাইজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে সমস্ত কোটেশন গুলো দেয়া থাকে, আমার যেটা পারসেপশন হয়েছিল যে নর্টন যে অ্যান্থোলজি আছে, তোমরা জানো কিনা আমি বলতে পারছি না, যে নর্টন যে অ্যান্থোলজি আছে বিশেষ করে আমেরিকান লিটারেচার এবং ব্রিটিশ লিটারেচারে, নেটের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে নর্টন অ্যান্থোলজিতে যে সমস্ত টেক্সট গুলো সিলেক্ট করা হয়েছে, ইনক্লুড করা হয়েছে, সেই টেক্সট গুলো থেকে কোটেশন গুলো বেশি দেয়া থাকে। অ্যাটলিস্ট আমি মোটামুটি 2015-16-17 কথা বলছি, সেখানে নর্টন অ্যান্থোলজি থেকে যে টেক্সট গুলো আছে সেখান থেকে কোটেশন গুলা বেশি বেশি করে উদ্ধৃত দেওয়া থাকে। তো সেক্ষেত্রে তোমরা একটা কাজ করতে পারো যে নর্টন অ্যান্থোলজি ডাউনলোড করে নিয়ে সেখানে দেখতে পারো যে কি কি টেক্সট সেখানে মোটামুটি ইনক্লুড করা হয়েছে। ফর এক্সাম্পল যে অ্যাস্ট্রোফেল অ্যান্ড স্টেলা বা অ্যাপসালন অ্যান্ড অ্যাকচপেল, ড্রাইডেনের বা পোপের কেউ একজন হবে। তো এখানে যে ক্যারেক্টার্স গুলো আছে বা যে টেক্সট গুলো কোটেশন গুলো আছে, বা লেপ অফ দ্য লক থেকে হতে পারে, মেকফ্লেকনো থেকে হতে পারে, বা কোটেশন গুলো অধিকাংশ কোটেশন দেখছি যে রোমান্টিক থেকে দিচ্ছে, রোমান্টিক পিরিয়ড থেকে দিচ্ছে। তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা বিশেষ করে নর্টন অ্যান্থোলজির যে সমস্ত ইয়েগুলো আছে, যে মোটামুটি 2টো না 3টে তোমার অ্যান্থোলজি আছে ওদের, সেগুলো একবার তোমরা চোখ বুলিয়ে নিতে পারো, সেখানে কি কি ধরনের টেক্সট সেখানে সিলেক্ট করা হয়েছে, ইনক্লুড করা হয়েছে, সেটা কিন্তু তোমরা দেখতে পারো। এক্ষেত্রে ভেরিয়াস যে বইগুলো আছে, অ্যালবার্টের বই তোমরা ফলো করতে পারো, ডেভিড ডেইচেস এর বই ফলো করতে পারো, এবং উইলিয়াম জে লং ফলো করতে পারো, এবং অ্যান্থোলজির জন্য নর্টন অ্যান্থোলজি ইজ দ্য বেস্ট যদি তোমাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর দরকার পড়ে। কারণ জেআরএফ যদি তোমরা করতে চাও তাহলে তোমাদের এক্সটেন্সিভ স্টাডি ছাড়া কিন্তু অন্য কোনো পন্থা নেই, সেটা সম্ভব না। এবং তার জন্য যে ভালো যে বইগুলো আছে, যে বই থেকে বিশেষ করে যে কোশ্চেন পেপার সেটার্স যারা হয়, তারা এই সমস্ত বই থেকে কোশ্চেন গুলো সেট করেন। ডেভিড ডেইচেস তো অবশ্যই, জে লংও থাকতে পারে, অ্যান্থোলজি বলতে নর্টন অ্যান্থোলজি থাকে, এবং আরো বিভিন্ন রকমের বই আছে। বিশেষ করে এমএইচ অ্যাব্রামস তো তোমাদের এ টু জেড খুঁটিয়ে পড়া উচিত। এমএইচ অ্যাব্রামস, আমি তো বলি যে দ্য বাইবেল অফ ইংলিশ লিটারেচার, এমএইচ অ্যাব্রামস যদি তোমরা ভালো করে ফলো না করো তাহলে কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আচ্ছা, তারপরে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আসলে আমাদের ভীষণ লিমিটেড টাইম, তো আমাদের এখনো একজন স্পিকার আছে। তো আমি আচ্ছা 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 সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, সব কোশ্চেন গুলো একদম আবার শেষে আলোচনা হবে। তো আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট আওয়ার নেক্সট স্পিকার সামাউন ওকে, টু থ্যাংক ইউ এভরিবডি, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Thank you so much. Thank you so much, Mizanur Rahman sir. It was nice talk. We are, I think, most of all of us would be very beneficial for your by your lecture. Whatever. আমি শুরু করব। কিছু আমি খুব তাড়াতাড়ি মানে বিষয়টা কয়েকটা পয়েন্টের উপর কথা বলে আমি আজকে আমাদের টপিকটা ক্লোজ করব। যেহেতু অলরেডি দিলরুবা তারপরে মিজানুর রহমান স্যার ওনারা অনেক মূল্যবান কথা, অনেক মূল্যবান অ্যাডভাইস তোমাদের দিয়েছেন। এগুলো তোমরা মাথায় রাখবে। তারপরে আমি আর কিছু বিষয় নিয়ে রিগার্ডিং কোয়েশ্চেন, আর কিছু টপিক নিয়ে নেট জেআরএফ নিয়ে দু চারটে কথা বলে আমি আমরা কনক্লুড করার চেষ্টা করব আজকের প্রোগ্রামটা স্পেশালি। এখানে এতক্ষণ আমাদের আলোচনা হলো কিভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে, কিভাবে হাউ টু মেক ইউর ওন স্ট্র্যাটেজি, কিভাবে তোমার স্ট্র্যাটেজি ক্রিয়েট করবে এবং সেই টাইম রুটিন স্কেডিউল ফলো করে তুমি প্রিপারেশন নিবে। হ্যাঁ, এগুলো মানে খুব ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল ইস্যু, ভাইটাল ব্যাপার যেগুলো সম্পর্কে সকলকে তোমার অনেকটা কনসিয়াস থাকতে হবে, অ্যাক্টিভ থাকতে হবে এই বিষয়গুলোতে। এখানে আমি একটা বিষয় যেটা বলবো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাইবো, সেটা হচ্ছে there are something which you have which you should not do. কি কি বিষয় তোমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে, কি কি করবে না, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যেটা মাথায় রাখতে হবে। ফার্স্ট অফ অল যেটা আমি বলবো যে প্রথমত অ্যাভয়েড পারচেজিং এনি কমার্শিয়াল বুক। আমি টোটালি ডিনাই করছি না, সামটাইমস দ্যাট উইল হেল্প। হাউ ইট উইল হেল্প ইউ আমি ওটা পরে বলছি। প্রথমত আমি তোমার বেসিক যে তোমার পুরো ওভারঅল লিটারেচারের উপরে তোমার রিলম অফ লিটারেচার, ওভারঅল লিটারেচারের উপরে তোমার যে একটা বেসিক কনসেপ্ট ক্রিয়েট করতে হবে, বিল্ড আপ করতে হবে, সেটা করার জন্য তুমি কোনো কমার্শিয়াল বুক, বাজারি বই পড়ে সেই তোমার ওভারঅল কনসেপ্টটা তোমার ক্রিয়েট হবে না। এবার এখানে আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের নেটের কোয়েশ্চেন গুলো যেগুলো আসে, আমি মানে কয়েক বছর থেকে
কোয়েশ্চেন অ্যানালিসিস, গাইডেন্স এসব বিষয়ে আমি যুক্ত আছি। তো আমার অবজারভেশন থেকে বলছি, কোয়েশ্চেন যে তোমার যত রকমের কোয়েশ্চেন হয় লিটারেচারে, সেগুলোকে মানে আমরা মোটামুটি ৩ টে পার্টে ভাগ করতে পারি। তোমার অন দ্য বেসিস অফ ইটস ডেপথ, ইউ ক্যান সে অন দ্য বেসিস অফ ইটস ডেপথ। ডেপথের বেসিসে কোয়েশ্চেন গুলোকে আমরা ৩ টে পার্টে ভাগ করতে পারি। প্রথমত হচ্ছে যে কিছু কোয়েশ্চেন থাকে যেগুলো তোমার ইউ ক্যান সে ইজি কোয়েশ্চেন বা লাইট মানে সারফেস লেভেল থেকে যে কোয়েশ্চেন গুলো থাকে, যে এই মানে কোন সালে কোন নভেলটা পাবলিশড হয়েছে, আহ, কোনো একটা কোনো একটা কিছু ঘটেছে বা কোনো একটা ক্যারেক্টারের নাম, এগুলো হচ্ছে জাস্ট সারফেস লেভেলের ইনফরমেশন। এই ইনফরমেশন গুলো সকলকে মুখস্থ রাখতে হবে বা মনে রাখতে হবে, whether you can memorize all these things. তারপরে আর একটা প্যাটার্ন থাকে যেগুলো মিডিয়াম টাইপের কোশ্চেন থাকে, নেদার ইজি নট টু মাচ ডিফিকাল্ট। আর আরেক ধরনের কোশ্চেন থাকে যেগুলো কনসেপচুয়াল। এবার যদি যেটা আমি বলতে চাইছিলাম যে থার্ড ক্যাটাগরি কোশ্চেন যেগুলো থাকে কনসেপচুয়াল কোশ্চেন, সেগুলো এই প্যাটার্নের কোশ্চেন গুলো আস্তে আস্তে বাড়ছে, এই সংখ্যা কনসেপচুয়াল কোশ্চেনের সংখ্যা বাড়ছে। যাই হোক, এবার একজন ছাত্র যে নেটের জন্য বা জেআরএফ এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে, সে যদি কমপ্লিটলি কোনো কমার্শিয়াল বুক ফলো করে, তার কাছে অথেন্টিক তোমার মানে মানে পিওর মেটেরিয়ালস না থাকে, না পড়ে, তাহলে অনেক সময় কি হতে পারে, কনসেপ্ট ওর ক্লিয়ার থাকবে না বা মিসকনসেপ্ট ক্রিয়েট হতে পারে কোনো একটা টপিক সম্পর্কে। ফর এক্সাম্পল, তোমার দিলরুবা সেশনের পরে একজন কোশ্চেন করেছিল, মাফরুজা কোশ্চেন করেছিল যে থিওরি অ্যান্ড ক্রিটিসিজমের জন্য আরিহান কি পড়তে পারি। এই বিষয়ে আমি অ্যাডভাইস করব যে থিওরি ক্রিটিসিজমের জন্য আরিহান পড়বে না। আরিহান মানে আরিহান বলে নয়, যে কোনো কমার্শিয়াল বুক পড়বে না। তোমার প্রথমত তুমি অনেক মানে আমাদের থিওরি ক্রিটিসিজমের উপর অনেক বই আছে। তুমি ফার্স্ট যেগুলো দাদা মানে মিজানুর রহমান স্যার বললেন যে বাইবেল অফ লিটারেচার, যেটা এমএইচ আব্রাহাম, তারপরে আরো অনেক আছে, কি টার্মস অফ লিটারারি থিওরি অ্যান্ড ক্রিটিসিজম বাই ম্যারি, তারপরে তোমার আরো অনেক বুক আছে, বিগিনিং থিওরি বাই পিটার বেরি, এরকম যেগুলো বেসিক বুক লিটারেচার। গ্রাজুয়েশন লেভেলে যখন তুমি আছো, যখন স্টুডেন্ট যখন গ্রাজুয়েশন শুরু করে, তখনই এই বইগুলো তারা পড়তে শুরু করে। এই বইগুলো সম্পর্কে সবাই জেনে যায়, যেগুলো বেসিক বুক, আব্রাহামসের বুকস, তোমার পিটার বেরি, কি টার্মস অফ লিটারারি থিওরি, আর একটা নাম কি যেন একটা বলেছিলে, মাহফুজা আছো? Yes, sir. Are you here? Yes, You sir. have said someone name. MAR Habib. Yeah, ওটা খুব ভালো, ওটা ভালো বই অবশ্যই। এবার ওখানে মানে মানে ওটা টু মাচ লেন্দি আর ডিটেলস ওখানে দেওয়া আছে। ওটা বেশি ফ্রুটফুল তোমার রিসার্চ স্কলার যারা আছে তাদের জন্য ওটা খুবই উপযোগী। এবার নেটের ছাত্রর ক্ষেত্রে তাকে টাইম ম্যানেজমেন্ট, নট অনলি ইন এক্সামিনেশন হল, ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ ইউর টাইম ইন আউট ডিউরিং দ্য হোল পিরিয়ড, ডিউরিং দিস 6 মান্থ অর 1 ইয়ার। তুমি যতটা টাইম, যে তুমি যখন থেকে তুমি মেন্টালি প্রিপেয়ার হলে যে আজ থেকে আমি প্রিপারেশন নিব নেটের, তোমাকে এই সময়টাও তুমি কোন মেটেরিয়ালস পড়ছো, আমি কতটা টাইম কোন মেটেরিয়ালস পড়ছি, এগুলো বিষয় জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। এবার তোমার যে মেটেরিয়ালস গুলো চুজ করবে সেগুলো অথেন্টিক হওয়া উচিত, মানে যেখানে কনসেপ্ট তোমার ক্লিয়ার হবে, হ্যাঁ, আর যেখান থেকে বেসিক ইনফরমেশন গুলো পাবে। এখান থেকে তো তোমার কনসেপচুয়াল যে তোমার তোমার দিকটা লিটারেচার বা থিওরি বা ক্রিটিসিজম আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপারে, সেটা তোমার ডেভেলপ হবে। আর যদি কমার্শিয়াল বুক পড়া হয়, এক্ষেত্রে অনেক সময় উল্টো হতে পারে। আমি দেখেছি আরিহান্ত বা আদার অন্য অন্য বইয়ে যেগুলো কমার্শিয়াল বুক আছে, সেখানে অনেক বিষয়কে ইজিলি এখানে ওখান থেকে কপি পেস্ট করে তোমার মানে মানে যে ওর অ্যাকচুয়াল এসেন্স যেটা সে কনসেপ্টের, ওই এসেন্সটা থাকলেও ওটা অন্য হয়ে যায়। তখন যে পড়ে, যে রিডার যে আছে, ফার্স্ট টাইম ওটা যখন পড়ে, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ওর পিওর কনসেপ্টও জানতে পারে না, সামটাইমস ও ভুল একটা কিছু শিখে নেয়। এবার আরিহান্ত কি, হাউ ইট উড বি হেল্পফুল ফর ইউ, আরিহান্তে যে তোমার ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আছে, ধরো ডেট, পাবলিকেশন ডেট, কোন একজন মেজর অথরে তার ইম্পর্টেন্স ওয়ার্কস, লিস্ট অফ অল দ্য ওয়ার্কস, ধরো শেক্সপিয়ার বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ, তাদের ইম্পর্টেন্ট
লিস্টগুলো আছে ওগুলো তুমি মুখস্থ করতে পারো, ওগুলো কাজে লাগবে। হ্যাঁ, কনসেপচুয়াল লেভেলে আরিহান তখন অ্যাভয়েড করবে। দ্যাট ইজ হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু সে, দ্যাট অ্যাভয়েড অল দিস থিংস, যে তোমার কনসেপচুয়াল, থিওরিটিক্যাল, থিমেটিক্যাল ইস্যু যেখানে আসবে সেই বিষয়গুলোতে তুমি কমার্শিয়াল বুকগুলো অ্যাভয়েড করবে। সেখানে তুমি মোর অথেন্টিক, মোর যেগুলো তোমার একাডেমিক লেভেলে যেগুলোর অথেন্টিসিটি খুবই বেশি, যেগুলো অ্যাপ্রুভড বাই এভরিওয়ান এলস, এভরিবডি, সেই সমস্ত বুকগুলো তুমি ফলো করবে। সেটা হতে পারে MH আব্রামস, লিটারি থিওরির বুক অনেক রকমের আছে, সেগুলো ফলো করবে। সেকেন্ড বিষয় যেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজির কথা, আমি বেশি কিছু বলবো না। স্ট্র্যাটেজি যেহেতু মিজান স্যার বলেছেন, দিলরুবা বলেছে, আমি এখানে একটু শর্টলি একটা বিষয় বলছি। স্ট্র্যাটেজি, ইউনিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি সবার ক্ষেত্রে সুইটেবল না হতে পারে। তো সুতরাং তোমরা নিজেরা ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট ইউর ওন স্ট্র্যাটেজি। আর প্রত্যেকের আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল আলাদা আলাদা হয়, ওয়ে অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ওয়ে অফ কনজিউমিং এনি নিউ আইডিয়া, নিউ থট, এগুলো প্রত্যেকের আলাদা আলাদা হয় অন দ্য বেসিস অফ ইন্ডিভিজুয়াল, পার্সন বাই পার্সন এটা ভ্যারি করে। তো তোমাকে তোমার স্ট্র্যাটেজি নিজে বানাতে হবে, কিভাবে আমি পড়বো, কিভাবে মেমোরাইজ করবো। আরেকজন কোয়েশ্চেন করেছিল, এখানে কোয়েশ্চেনটা আমি দেখছি আছে চ্যাট বক্সে, যে ক্রোনোলজি, ডেটস, এগুলো কিভাবে ইজিলি মনে রাখা যায়। তার একটা আমি টিপস দিতে পারি। ইউ ক্যান সে ইটস লাইক টিপস। ধরো তুমি একটা কোনো বুক পাবলিকেশন ডেট একটা বুকের, সেটা মনে রাখবে, বা কোনো একটা বিষয় তার সেটা মনে রাখার একটা সহজ উপায় হচ্ছে সেই ডেটটাকে তুমি আর একটা ঘটনার সঙ্গে রিলেট করে নাও। ফর এক্সাম্পল, যদি বলা হয় যে ধরো রোম্যান্টিক এজের কোন সালে রোম্যান্টিক এজ শেষ হয়েছে, শুরু হয়েছে 1798 থেকে। তা অনেক ক্রিটিক্স এর আলাদা আলাদা তোমার ভিউ আছে। যাই হোক, আমরা একটা ধরে নিই এখান থেকে 1798 থেকে শুরু হচ্ছে রোম্যান্টিক এজ, শেষ হচ্ছে গিয়ে 1832। এবার 1832 এই ডেটটা তোমার মুখস্থ রাখার জন্য বা মনে রাখার জন্য ওই ডেটে আর কি কি ঘটনা ঘটেছে সেগুলো একটু জেনে নাও, তাহলে তোমার বিষয়টা রিলেটেড হয়ে গেল অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে। হ্যাঁ, তখন তুমি ইজিলি ওটা তুমি ওই ডেটটা আর কখনো ভুলবে না। সেম ওয়েতে তুমি কোন একটা ক্যারেক্টার পড়লে, মেজর ক্যারেক্টার কোন একটা নভেল থেকে বা কোন একটা ড্রামা থেকে, সেই ক্যারেক্টারটা পড়ার পর তার ইম্পর্টেন্স বা সিগনিফিকেন্স বা তার রোল কি ছিল ওই স্টোরিতে, এটা একটু পড়ে ব্রেনে সামারি থেকে একটু পড়ে নিয়ে ওটা ব্রেনের মধ্যে গেঁথে নাও, তাহলে ওই ক্যারেক্টারের নামটা কখনোই ভুলবে না। আর এভাবে এটা একটা ইজি ওয়ে টু মেমোরাইজ অল দিস ইউ ক্যান সে নিউমেরিক্যাল ডেটা, অর বলতে পারো যে সারফেস লেভেলের কোশ্চেন গুলো মনে রাখার জন্য এটা একটা সহজ পন্থা। সামটাইমস ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ড্রিলিং মেথড, যেটাকে বলে রাট্টা মারা, যেটা বলে কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে, কোনো বিষয়ে সব জায়গায় একই টেকনিক অ্যাপ্লাই নাও হতে পারে। তো কোনো জায়গায় তোমাকে ড্রিলিং মেথড, মানে ওটাকে বারবার পড়ে মেমোরাইজ করতে হবে। কোনো বিষয়গুলো আবার তোমার জাস্ট কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলেই হবে। কনসেপ্টের ব্যাপারে বলি, যেমন লাস্ট কয়েক বছর থেকে আমি দেখছি, কোয়েশ্চেন দেখেছি তোমার স্ট্রাকচারালিজম থেকে কোয়েশ্চেন থাকে, প্রায় টাইমই থাকে। হ্যারল্ড ব্লুম থেকে থাকে, হ্যাঁ, অ্যাংজাইটি অফ ইনফ্লুয়েন্স, এই সমস্ত গুলো। আর স্ট্রাকচারালিজম থেকে যেটা মিজানুর রহমান স্যার ওনার লেকচারে বলছিলেন, যে ল্যাং, প্যারল, এই সমস্ত কনসেপ্ট গুলো। তারপরে তোমার সাইন সিস্টেম, যদিও এটা তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রাকচারালিজম আর রিলেটেড উইথ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ, ওইখান থেকে প্রতিবারই কোয়েশ্চেন থাকে, কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওটাকে টুইস্টেড করে কোয়েশ্চেন গুলোকে রিফর্ম করে আলাদা আলাদা ভাবে দেয়। কোয়েশ্চেন সেম টু সেম রিপিট কখনোই হবে না, এটা সবাই জানো তোমরা, কিন্তু এরিয়া রিপিট হয়। এবার বিষয়টা হচ্ছে এখানে যে তোমাকে স্ট্রাকচারালিজম যখন পড়বে তার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকতে হবে। এবার কনসেপ্ট তুমি একটা বই পড়ে যদি ক্লিয়ার না হয়, তুমি যদি প্রপারলি বুঝতে না পারো, তখন আরেকটা মেটেরিয়ালস থেকে পড়ো। সেখানে না বুঝতে পারলে তুমি দু একটা লেকচার শোনো কারোর কাছ থেকে, বা সিনিয়রের সঙ্গে, সিনিয়র যারা আছে বা তোমার টিচার যে আছে তার কাছে কোয়েশ্চেন গুলো তাকে জিজ্ঞাসা করো, যে এটাকে বুঝতে পারছি না, কনসেপ্টটা কি, সে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে। বেসিক হচ্ছে যে তোমার মেন ইম্পর্টেন্ট বিষয় ক্ষেত্রে
কনসেপ্ট অবশ্যই ক্লিয়ার থাকতে হবে, কারণ কোয়েশ্চেন টুইস্ট করে তোমাকে প্রতিবার জিজ্ঞাসা করবে। ওই মেজর থিওরি আর ক্রিটিসিজম এরিয়াগুলো থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন থাকে প্রতিবার। হতে পারে সেটা তোমার রিসেপশন থিওরি, কালচারাল স্টাডিজ, whether it is structuralism, deconstruction, ডেরিডার কনসেপ্ট, তারপরে মিশেল ফুকো, ইনাদের যে সমস্ত থিওরি কনসেপ্ট কি টার্মস যেগুলো আছে সেগুলোর কনসেপ্ট, বেসিক কনসেপ্টটা বোঝা, সেটা সেটা সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা থাকা আবশ্যিক, অত্যন্ত জরুরি। বোঝা গেছে? আলাদাভাবে একটু কোথাও ক্রিটিক্যাল ভাবে প্রেজেন্ট করা হয়, কোনো একবার এক এক রকম ওয়েতে জিজ্ঞাসা করা হয়। সো the main thing is you have to have clear concept of any, when you are going to read any theory or any criticism, you must have the basic concept of that. এটা হচ্ছে বিষয়। সেই জন্য যেটা বলছিলাম এখানে তোমাকে কমার্শিয়াল বুক হেল্প করতে পারবে না, এখানে তোমাকে হেল্প করবে অথেন্টিক বুকগুলো। আমি লেকচারের শেষে আমি কিছু, হ্যাঁ, পিকে নায়ার বইটা খুব ইউজফুল, এটা আমার পাশে রেখেছি দেখাবার জন্য, তোমরা দেখতে পারো পিকে নায়ারের বই। বিগিনিং থিওরি বা পিটার্সবেরি, ওটা খুবই ইউজফুল সকলের জন্য। ওখানে ল্যাঙ্গুয়েজ খুবই ভালো, সহজ ভাষায় লুসিড ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা আছে। পিকে নায়ারটা একটু যারা ফার্স্ট টাইম যারা পড়ে থিওরি তাদের জন্য একটু বুঝতে অসুবিধা হয়, অনেকে বলে এটা। তো এইভাবে বেসিক বুকগুলো বেছে নিয়ে পড়বে। আর নভেল, ড্রামা এগুলো সামারি পড়ার জন্য তুমি নেট থেকে হেল্প নিতে পারো, বা যে কোনো র্যান্ডম ম্যাটেরিয়ালস থেকে হেল্প নিতে পারো, যে কোনো ওয়েতে হেল্প নিতে পারো। আর একটা বিষয় আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, যখনই যেটা পড়বে, যেটা আমি করতাম, এটা তোমার স্ট্র্যাটেজির মধ্যে স্ট্র্যাটেজি হিসেবে নিতে পারো। যখনই যেটা পড়বে ওটা কমপ্লিটলি পড়ে বোঝার পর তুমি ওটাকে কুইকলি তোমার কপিতে হোক বা যে কোনো চিরকুটে হোক, যে কোনো ভাবে ডায়েরিতে হোক, তুমি মেন পয়েন্টগুলো পয়েন্ট করে লিখে রেখে দেবে। জাস্ট তুমি ফর এক্সাম্পল তুমি পড়লে ডিকনস্ট্রাকশন থিওরি বা ডেরিডার কোনো কনসেপ্ট পড়ে এবার তুমি তোমার আগে প্রথম কাজ হচ্ছে বুঝতে হবে। যখন বুঝে গেলে, কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেল, ওখান থেকে টাইম, সময়কালটা কি কি টার্মস আছে, টার্মিনোলজি গুলো কি আছে, হ্যাঁ, কোনটার মানে কি, সংক্ষেপে একদম এক লাইনে 2 লাইনে তুমি নোট করে নিতে পারো। এটা দ্যাট উইল হেল্প ইউ ওয়েন ইউ আর গোয়িং টু রিভাইজ অল অফ দিস। শেষের দিকে মানে এক্সাম যখন কাছে আসে, এক্সামের প্রাক মুহূর্তে, জাস্ট বিফোর ইউর এক্সাম, তখন অত টাইম থাকে না আবার ডিটেলসে পুরো পড়ে রিভিশন করা, এত সময় থাকে না। তখন তুমি কুইকলি ওই তোমার যে নোট করে রেখেছো, শর্ট নোট যেগুলো, ওগুলো কুইকলি দেখলে তোমার মনে পড়ে যাবে। তখন আবার ডিটেলসে গিয়ে তোমাকে আবার সেই শুরু থেকে অত টাইম তো পাবে না তুমি। টাইম ম্যানেজমেন্ট তোমাকে আউট অফ এক্সামিনেশন হল, সেখানে তোমাকে টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হবে, অ্যান্ড এক্সাম হলে তো করতেই হবে, সেটা তো জানা মানে আবশ্যিক। এইবার আরেকটা বিষয়, আমি কয়েকটা তোমাদের আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। all of you please have a look on the screen. আমি কিছু লাস্ট ইয়ার কোয়েশ্চেন গুলো, আরেকটা বিষয় হচ্ছে যেহেতু কোয়েশ্চেনের ডিফিকাল্টি লেভেল বাড়ছে, দিন দিন বাড়ছে, কম্পিটিশন হাই হচ্ছে, এবার তার সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন কিছু চ্যাপ্টার অ্যাড করা হয়েছে, যেগুলো আগে 5 বছর আগে বা 4 বছর আগে ছিল না। হ্যাঁ, যেমন তোমার কালচারাল স্টাডিজ, রিসার্চ একটা আলাদা, স্পেসিফিক্যালি রিসার্চের একটা আলাদা ইউনিট বানানো হয়েছে, যেটা এখন লিটারেচারের মধ্যে রিসার্চের একটা পার্ট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে আমি আর একটু ডিটেলসে পরে বলবো, তার আগে তোমরা একটু দেখে নাও, হ্যাভ এ লুক অন দ্য স্ক্রিন। এটা তোমার 2020 জুনের কোয়েশ্চেন। রিসেন্ট যে এক্সামটা হলো এবারের কোয়েশ্চেনটা এখনো আমরা পাইনি। কিছু তোমার মানে কিছু অর্গানাইজেশন ওরা শেয়ার করেছে, যদি ওটা কতটা অথেন্টিক ঠিক জানা নেই, সেজন্য আমি তাদের থেকে নিইনি। এটা গতবারের মানে তোমার 2020 জুনের এক্সামটা, সেই সময়
তোমার কোন ইউনিট থেকে, টোটালে 10টা ইউনিট আছে, কোন ইউনিট থেকে, আর ইউনিট গুলোকে ডিভিশন করা হয়েছে অন দ্য বেসিস অফ জনরা, বলতে পারো অন দ্য বেসিস অফ জনরা, ড্রামা, প্রোজ, পোয়েট্রি, এরকম। তো কোন ইউনিট থেকে কতগুলো কোশ্চেন ছিল লাস্ট টাইম? কালচারাল স্টাডিজ থেকে 7টা কোশ্চেন ছিল, যেটা আগে 4 বছর বা 5 বছর আগে খুব কম থাকতো, যেটা এখন এর সংখ্যাটা বেড়েছে। Same, you can see here, from drama there were 12 question last time. English in India, history, আচ্ছা সবাই দেখতে পাচ্ছ তো স্ক্রিনে আমি যেটা শেয়ার করেছি? Is it visible or not? Yes, it is visible. Okay. Yes, sir. Look, just look on the screen. For units 4 fiction short story, এখান থেকে অনেকগুলো কোশ্চেন ছিল লাস্ট টাইম, 14টা কোশ্চেন ছিল ওভারঅল সব মিলিয়ে। এবার যখন ফিকশন শর্ট স্টোরি যখন বলবে, তখন খালি ব্রিটিশ লিটারেচার নয়, তখন তোমার আমেরিকান লিটারেচারে তোমার যারা ফিকশন রাইটার যারা ছিল, শর্ট স্টোরি রাইটার, সে এডগার অ্যালান পো হতে পারে, এডগার অ্যালান পোর স্টোরি থেকে অনেকবার কোশ্চেন এসেছে। তো এরকম যখন এখানে জনরা ভিত্তিক চ্যাপ্টার গুলোকে ডিভাইস করা হয়েছে। হ্যাঁ, এবার ফিকশন শর্ট স্টোরি বললে তোমার ইন্ডিয়ানও হতে পারে, আমেরিকান হতে পারে, কানাডিয়ান হতে পারে, ব্রিটিশ লিটারেচারও হতে পারে। ল্যাঙ্গুয়েজ চ্যাপ্টার থেকে এসেছিল। ল্যাঙ্গুয়েজ চ্যাপ্টারটার টাইটেলটা একটু দেখে নিতে পারো, ল্যাঙ্গুয়েজ বেসিক কনসেপ্টস, থিওরিজ, পেডাগজি, ইংলিশ ইন ইউজ। এখান থেকে 10টা কোশ্চেন ছিল। এইভাবে প্রত্যেকটা ইউনিট থেকে কতগুলো কোশ্চেন ছিল সেটা একটা ওভারঅল একটা তোমার একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। থিওরি অ্যান্ড ক্রিটিসিজম, অনেকে আবার বলে যে একটা কথা মাথায় রাখবে, তোমার কোয়েশ্চেনের ডিফিকাল্টি লেভেল যতই চেঞ্জ হোক, প্যাটার্ন যতই চেঞ্জ হোক, যত ডিফিকাল্টি লেভেল বাড়ুক, কিছু বই আছে যেগুলো অলওয়েজ ইউজফুল। সেটা হচ্ছে এমএইচ আব্রাহাম, এরকম কিছু বই, বা যে তোমার একটা বেসিক একটা থিওরির বুক নিতে পারো, বিগিনিং থিওরি, এরকম কিছু বুক আছে যেগুলো অলওয়েজ ইউজফুল। আব্রাহাম, তোমার কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন যেমনই হোক, যেমনই চেঞ্জ হোক, ডিফিকাল্টি লেভেল যেমনই বাড়ুক, আব্রাহাম উড বি অলওয়েজ ইউজফুল, অ্যান্ড ইট ওয়াজ ইউজফুল। আগেও ছিল, এখনো থাকবে, এখনো আছে, ফিউচারও থাকবে। তো এই বেসিক বইগুলো সবসময় সঙ্গে রাখবে, আর এগুলো পুরো থরলি পড়ে, মানে একবার নয় কয়েকবার পড়ে পড়ে এগুলোকে তোমার মানে পুরো মানে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হবে। তো এখানে আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, লিটারারি ক্রিটিসিজম, এখান থেকে 9টা কোয়েশ্চেন ছিল লাস্ট টাইম। থিওরি থেকে তোমার 6টা কোয়েশ্চেন ছিল। এবার অনেকে বলে যে আগে তো তোমার এমএইচ আব্রাহাম থেকে ডিরেক্টলি ফিগার অফ স্পিচ জিজ্ঞাসা করতো, হোয়াট ইজ পার্সনিফিকেশন, হোয়াট ইজ মেটাফর, হোয়াট ইজ সিম্বল, এরকম ডিরেক্টলি জিজ্ঞাসা করতো। একটা ডেফিনেশন দিয়ে দিল, নিচে একটা কবিতার লাইন তুলে দিল, নিচ থেকে তোমার ফিগার অফ স্পিচের নাম মেনশন করে দিল, হুইচ ওয়ান অফ দিস, এভাবে চুজ করতে দিত। এরকম এখন তো ওরকম জিজ্ঞাসা করে না, এরকম তো অনেকে ভাবতে পারে, তাহলে কি এমএইচ আব্রাহাম পড়বো না? না, এটা ভুল ধারণা। এখনো এমএইচ আব্রাহাম তোমাকে, এখনো মানে বলতে কি, তোমাকে চিরকালই পড়তে হবে। ইভেন তুমি যখন রিসার্চ স্কলার হয়ে যাবে বা টিচার হয়ে গেলে তখনও পড়তে হবে। এটা সবসময় ইউজফুল, সবসময় কাজে লাগবে এই বইটা। আর আব্রাহাম পড়ার আরেকটা আমি একটু একটু টিপস দিই। আব্রাহাম যখন পড়বে, এমএইচ আব্রাহামের বুক, ফর এক্সাম্পল তুমি ধরো পড়ছো অ্যালিগরি যখন পড়তে শুরু করলে, অ্যালিগরি পড়তে শুরু করে এবার ওখানে দেখবে টেক্সটের রেফারেন্স দেওয়া থাকে, মানে ওই টপিকে আদার টপিক যখন ওখানে চলে আসে, এবার ওখানে আবার রেফারেন্স দেওয়া থাকে, পেজ নাম্বার দেওয়া থাকে, যে এটা আরো ডিটেলসে অমুক পেজে আরো ডিটেলসে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তুমি ওই টেক্সট ইন্টারটেক্সট ওয়েতে ওটাকে পড়বে। যখন অ্যালিগরি পড়তে শুরু করলে, বা পার্সনিফিকেশন পড়তে শুরু করলে, বা প্যারাবল, ফেবল, বা ধরো ওখানে ধরো মার্কসিজম পড়ছো, মার্কসিজম পড়তে পড়তে এবার ওর মধ্যে ইন্টারটেক্সচুয়াল রিলেশন চলে আসছে। ওখানে তোমার বোল্ড লেটারে বা রেফারেন্স দেওয়া আছে, পেজ নাম্বার মেনশন আছে, তোমাকে সেই পেজে গিয়ে, যেটা আমরা অনলাইনে ইজিলি করতে পারি, ব্লু কালার করা থাকে, ব্লু কালার টাচ করলেই আমরা চলে যাই ওখানে। কিন্তু তোমার আব্রাহাম যখন পড়বে ওইভাবে ইন্টারটেক্সচুয়াল ফলো করে পড়বে। এতে কি হবে, একটা কম্প্যাক্ট কনসেপ্ট তোমার মধ্যে আসবে। বোঝা গেছে? আর ওই টপিকটা আর কোন কোন টপিকের সঙ্গে রিলেটেড, এই বিষয়টা তুমি বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, কালচারাল স্টাডিজ যখন পড়ছো, ধরো আব্রাহাম থেকে যতটুকুই দেওয়া থাক, হয়তো পুরোটা দেওয়া নেই, যতটুকুই দেওয়া আছে, শেষের দিকে দেখবে বুকের শেষের দিকে রেফারেন্স দেওয়া আছে,
তারপরে তোমার অথরদের তোমার অথরদের নাম ওয়াইজ তোমার ডিভিশন করে ওখানে মানে পুরো একটা লিস্ট দেওয়া আছে, সেইভাবে সেই ওয়াইজ ফলো করে তোমাকে পড়তে হবে। আরেকটা যেগুলো নিউ চ্যাপ্টার অ্যাড হয়েছে, যেমন চ্যাপ্টার 10 এখানে দেখো, রিসার্চ মেথডস অ্যান্ড মেটেরিয়ালস ইন ইংলিশ। এই চ্যাপ্টারটা আগে ছিল না, আর থাকলেও একটা দুটো কোশ্চেন হতো। এখন এখানে কোশ্চেনের পরিমাণটা দিন দিন বাড়ছে, আগামীতে আরো বাড়বে। কারণটা আমি বলছি। তোমার এখান থেকে লাস্ট টাইম ছিল 6টা কোশ্চেন। তো আমরা নতুন কিছু এরিয়া এখানে আমরা দেখছি যেগুলো অ্যাড হয়েছে সিলেবাসের মধ্যে। রিসার্চ মেথডস অ্যান্ড মেটেরিয়ালস ইন ইংলিশ, ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া। এখান থেকে কোশ্চেন আগে থাকতো, ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন থাকতো ইন্ডিয়ান ইংলিশ লিটারেচার বা ইন্ডিয়ান লিটারেচার ট্রান্সলেটেড ইন ইংলিশ, মানে লিটারেচারের উপরে থাকতো। সেখানে এখন এর হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়াতে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করা হলো ডিউরিং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, সেই সময় কিভাবে কোন কোন স্টেপ নেওয়া হয়েছিল, বিভিন্ন রকমের ইগুলো আছে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো, ওগুলো থেকে তোমার কোশ্চেন থাকছে এখন। তো এখানে তোমাকে আরো ডিটেলসে পড়তে হবে এই পার্টটা, ইউনিট 3 যেটা আছে ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া, হিস্ট্রি, ইভলিউশন অ্যান্ড ফিচার্স। এই ইউনিটে খালি লিটারেচার নয়, তোমাকে এবার হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডও পড়তে হবে। এর ল্যাঙ্গুয়েজের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ইন ইন্ডিয়া, স্পেসিফিক্যালি টু সে ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে, এগুলো সব পড়তে হবে। হ্যাঁ, আর আরেকটা নতুন চ্যাপ্টার যেটা আগে ছিল শর্টলি থাকতো, এখন ওটাকে এলাবোরেট ওয়েতে মানে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ কোশ্চেন যেখান থেকে আস্ক করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কালচারাল স্টাডিজ। এগুলো হচ্ছে তোমার বলা যেতে পারে যে 3টে নতুন ইউনিট ইউ ক্যান সে যেগুলো অ্যাড হয়েছে, আর যেখানে কোশ্চেনের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ইউনিট 10 এর কথা বলি, ইউনিট নাম্বার 10 রিসার্চ মেথডস অ্যান্ড মেটেরিয়ালস ইন ইংলিশ। এটা ইংলিশে নেটের পেপারে মানে তোমার সেকেন্ড পেপারে অ্যাড করা হয়েছে। এর জন্য আলাদা একটা ফার্স্ট পেপারে একটা ইউনিট আছে রিসার্চ মেথোডোলজি বা রিসার্চ অ্যাপটিটিউড, আবার সেকেন্ড পেপারে এসেও আবার থাকছে রিসার্চ মেথডস আর মেটেরিয়ালস, এই সবগুলো। হাউ টু রাইট আর্টিকেল, রিসার্চ পেপার আর বুক পাবলিকেশন সিস্টেম গুলো কি কি আছে, এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয় এখানে আছে। যখন পড়বে ওগুলো ডিটেলস জেনে যাবে। যেটা আমি বলতে চাইছিলাম, এবার এইখানে তুমি দেখো, এক নম্বর বিষয়টা হচ্ছে যে ফার্স্ট পেপারে তো একটা চ্যাপ্টার আছে, আবার কেন সেকেন্ড পেপারে এটা থাকছে? কারণটা আমি বলি। কারণটা হচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি, আই এম নট শিওর কোয়াইট, মানে এখানে যেটা সবচেয়ে পসিবল আমার যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে, ডিউরিং দিস ডেজ ইউ মাস্ট হ্যাভ হার্ড নেট নেট কোয়ালিফাইড হওয়াটা রিসার্চে এন্ট্রি করার জন্য মানে আপকামিং ডেজ এটা কম্পালসারি হয়ে যাবে একটা সময়। আলোচনা চলছে, এখনো অফিসিয়ালি এটাকে তোমার ফিক্সড করা হয়নি, তবে আলোচনা চলছে। মানে হায়ার এডুকেশন বডিতে এটা নিয়ে আলোচনা চলছে, অনেক মিটিং হয়েছে। তো এবার এটা আগামীতে তোমার কোয়ালিফাই করা, তুমি যখন রিসার্চ ফিল্ডে যাবে হায়ার এডুকেশনে, পিএইচডি বা এমফিল এর জন্য এনরোল হতে চাইবে, সেখানে যে তোমার একটা এন্ট্রান্স দিতে হতো, যারা এক্সামটেড নয়, যারা নেট জেআরএফ কোয়ালিফাইড নয়, তাদেরকে একটা এক্সাম দিতে হতো, যেটাকে এন্ট্রান্স বলা হয়। এবার ওই এক্সামটা উঠে যাবে, উঠে গিয়ে সেইখানে হবে সবার জন্য কম্পালসারি হয়ে যাবে যে তোমাকে নেট কোয়ালিফাই করতে হবে, তবেই তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এবার এটা ফিউচারে হবে, আগামীতে হবে। আর এটা তারই একটা পূর্বাভাস যে তুমি রিসার্চে এন্ট্রি করতে যাচ্ছ নেট কোয়ালিফাই করে, তো তোমাকে আগে থেকেই প্রিপেয়ার হতে হবে। আরেকটা পয়েন্ট এখানে হচ্ছে যে তুমি যে এন্ট্রান্স গুলো নেওয়া হতো ইউনিভার্সিটিতে, তাদের ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটির একটা ইউজিসি একটা বেসিক প্যাটার্ন বেঁধে দিয়েছে যে 50টা কোয়েশ্চেন থাকবে তোমার সাবজেক্ট পার্ট থেকে, 50টা থাকবে রিসার্চ মেথোডোলজির উপরে। এটা একটা বেসিক একটা স্ট্রাকচার বেঁধে দিয়েছে। এটা হলো তোমার রিসার্চের এন্ট্রান্সের একটা প্যাটার্ন। তবে কিছু অটোনোমাস সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, রেপুটেড ইউনিভার্সিটি যেগুলো আছে, তারা তাদের ওয়েতে কোয়েশ্চেন তৈরি করে। আলিগড় হতে পারে, জেএনইউ, জামিয়া, আমাদের যাদবপুর, এইচসিইউ, এই সমস্ত ইউনিভার্সিটি গুলো তারা তাদের প্যাটার্নটা তাদের ওয়েতে করে, আলাদা একটু ডিফিকাল্টি লেভেল অন্যরকম হয়। তো যাই হোক, ওভারঅল একটা প্যাটার্ন ইউজিসি বেঁধে দিয়েছিল কয়েক বছর আগে, যেটা ফলো করে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইউনিভার্সিটিজ, ওয়েদার ইট ইজ স্টেট অর ডিমড অর সেন্ট্রাল।
সেটা হচ্ছে 50% question would be asked from literature or subject, and remaining 50% question would be asked from research methodology. এবার বিষয়টা হচ্ছে এখানে নেটের সাবজেক্ট পেপারে এই চ্যাপ্টারটা অ্যাড করা, এটা তারই পূর্বাভাস যে তুমি যে নেট মানে নেট কোয়ালিফাই করাটা কম্পালসারি হয়ে যাবে রিসার্চে যাওয়ার জন্য, আর এন্ট্রান্স সিস্টেমটা অবলুপ্ত হবে। আর ওই যে গ্যাপটা হচ্ছে, এন্ট্রান্সটা দিচ্ছ না তুমি, এন্ট্রান্সটা না দিয়ে এবার সেখানে তুমি রিসার্চ মেথোডোলজি আগে থেকে পড়ছো না, এবার এখানে তোমাকে পড়তে হবে নেট কোয়ালিফাই করার জন্য। তো আর আর মেটেরিয়ালস আর সিলেবাস যাই হোক ওগুলো মোটামুটি একই। ওই তোমার এন্ট্রান্সে 50% কোয়েশ্চেনে যেগুলো জিজ্ঞাসা করা হতো, নেটেও এখানে ওই টাইপেরই কোয়েশ্চেন হবে। হ্যাঁ, ওই কিভাবে সিনপসিস লেখা হয়, তারপরে রিসার্চে বেসিক যেগুলো তোমার কোয়েশ্চেন যেগুলো থাকে, হাইপোথিসিস কি, রিসার্চ ডিজাইন কাকে বলে, রিপোর্ট, এই সমস্ত কিছু। তো এটা বিষয় একটু মাথায় রাখবে বিষয়গুলো। নতুন ইউনিট সম্পর্কে একটু ভালোভাবে পড়বে, যেহেতু এগুলো তোমাদের পিজি লেভেলে হয়তো অনেকে পড়োনি। হ্যাঁ, এবার এখানে আরেকটু ডিটেলস এ কোয়েশ্চেন আচ্ছা আমি টাইম অনেক নিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা আমি এটা এটা করে অ্যানালিসিস করে শেষ করব। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে তোমার আমি একটা ইউনিট দেখাচ্ছি। টোটাল আমাদের আছে 10টা ইউনিট, তার মধ্য থেকে একটা দুটো ইউনিট আমি দেখাই সংক্ষেপে। ধরো ধরো কালচারাল স্টাডিজ, এখান থেকে এই অ্যানালিসিস করার পর আমরা দেখছি এখানে কালচারাল স্টাডিজ থেকে টোটালে 7টা কোয়েশ্চেন ছিল। এই 7টা কোয়েশ্চেন তারা আবার কোন কোন এরিয়া থেকে ছিল উইদিন কালচারাল স্টাডিজ থেকে একটা কোয়েশ্চেন ছিল কালচার অ্যান্ড ইটস ডাইমেনশন, একটা কোয়েশ্চেন ছিল ফ্রম ল্যাঙ্গুয়েজ ইন কালচার, আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল লিঙ্গুইস্টিক্স। এইগুলো তোমার হেল্প করবে যে তোমাকে কালচারাল স্টাডিজ যখন তুমি পড়বে তখন এই সাব পয়েন্ট গুলো, এই যে এরিয়াগুলো উইদিন কালচারাল স্টাডিজ, এই এরিয়াগুলো তোমাকে পড়তে হবে। তারপরে মার্কসিজম অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ, সেখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন ছিল মিডিয়া থিওরি, স্টাডি অফ কালচার ইন লিটারেচার, একটা একটা করে প্রত্যেকটা এই সাব ইউনিট থেকে একটা একটা করে কোয়েশ্চেন ছিল। ওয়াইল টকিং অ্যাবাউট ড্রামা, এখানে টোটাল ওভারঅল 12 কোয়েশ্চেন ছিল। এবার একটা কোয়েশ্চেন ছিল অ্যাংরি ইয়াং ম্যান ড্রামা থেকে, ব্রিটিশ ড্রামাটিক প্লেস থেকে একটা, এলিজাবেথেন ড্রামা থেকে একটা, কমেডি অফ মেনেক থেকে একটা, এইভাবে তোমার পুরো তোমার লিটারেচারকে এভাবে কভার করা হয়েছে। আর একটা দেখাই, সবগুলো ই করার দরকার নেই। এখানে একটু দেখো, যেহেতু এটা একটা নতুন ইউনিট যেটা রিফর্মুলেট করা হয়েছে, ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া হিস্ট্রি ইভলিউশন অ্যান্ড ফিচার্স, এখানে ওভারঅল টোটাল 10টা কোয়েশ্চেন ছিল। এবার কোন কোন এরিয়া থেকে ছিল এর আন্ডারে, ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া এর আন্ডারে কোন কোন এরিয়া থেকে ছিল, ইংলিশ এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, এখান থেকে একটা ইংলিশ এডুকেশন। এবার এই পয়েন্টগুলো সম্পর্কে তোমাকে পড়তে হবে, এগুলো ছাড়া আরো এক্সট্রা পড়তে হবে। তো একটু দেখে নাও তোমরা, আমি ওয়ান বাই ওয়ান সব বলছি না। মডার্ন ইন্ডিয়ান এসেস, হ্যাঁ এসে, প্রোজ অ্যান্ড এসে থেকে প্রায় ম্যাক্সিমাম টাইম তোমার ওই জর্জ অরওয়েলের এসে থেকে কোশ্চেন থাকে, জর্জ অরওয়েল। তারপর তোমার সালমান রুশদি, এসব বিভিন্ন অথরদের, ফেমাস অথর যারা আছে ইনাদের রাইটিং থেকে, স্পেশালি ওয়াইল টকিং অ্যাবাউট প্রোজ অ্যান্ড ফিকশন বা এসে, তখন ইনাদের রাইটিং থেকে ম্যাক্সিমাম টাইম কোশ্চেন থাকে। এখন রিসেন্টলি কোশ্চেন মানে তোমার যে বিষয় একটা বিষয় হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম টেক্সট থেকে লাইন তুলে দিচ্ছে, দিয়ে লাইন তুলে দিয়ে এবার কোশ্চেন করছো এখান থেকে। এখন এই প্যাটার্নটা বেড়েছে এখন। সেক্ষেত্রে কি করবে, ফর এক্সাম্পল তুমি ধরো পিজিতে বা তোমার গ্রাজুয়েশনের সময় তুমি অ্যাজ ইউ লাইক ইট পড়েছো, এবার নেটের আগে এইভাবে অতগুলো টেক্সট যা যা পড়েছো তোমার পুরো সিলেবাসে, মেজর টেক্সট, মেজর রাইটারদের মেজর টেক্সট গুলো সব পড়ে আবার নতুন করে পড়া জাস্ট বিফোর ইওর নেট এক্সাম, পুরো টেক্সট পড়া সম্ভব নয়, টাইমে হবে না এতটা পড়া। তুমি এবার স্টোরি, থিম, মেজর ক্যারেক্টার সবগুলো জানলে, এবার হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ইনার পার্ট অফ দ্য টেক্সট, মানে যে লাইন তুলে দিতে পারে, সেক্ষেত্রে তুমি কিভাবে ওটা ট্যাকল করবে, কিভাবে এই ব্যাপারগুলো। এবার কোথা থেকে, কোন ড্রামা থেকে, কোন নভেল থেকে কি লাইন তুলে দিবে। তুমি ফর এক্সাম্পল তুমি ধরো পড়ছো স্কারলেট লেটার, আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, কার লেখা এটা স্কারলেট লেটার? Hartan. Yes, absolutely.
ফর এক্সাম্পল তুমি স্কারলেট লেটার পড়লা, মানে নেটের জন্য পড়ছো, প্রিপারেশন নিচ্ছ, সামারিটা পড়লে, ওর থিম পড়লে, ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস পড়লে, মেজর ক্যারেক্টার গুলো পড়লে, পড়ার পর এবার তুমি টেক্সট পড়োনি, কিন্তু টেক্সট পড়ছো না, এখানে সব টেক্সট পড়া সম্ভব নয় জাস্ট বিফোর নেট এক্সাম। তো তুমি সামারি পড়ছো। এবার এগুলো পড়ার পর এবার তোমার এইখান থেকে তোমাকে আরেকটা কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে তুমি ওটা গুগলে টাইপ করে পড়তে পারো যে ইম্পর্টেন্ট কোটেশন অর ইম্পর্টেন্ট লাইনস ফ্রম স্কারলেট লেটার। এভাবে টাইপ করলে দেখবে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট লাইন, ডায়ালগ, যদি ড্রামা হয় তো ডায়ালগ, হ্যাঁ, অনেক তোমার এসে হলে ইম্পর্টেন্ট লাইন, এগুলো চলে আসবে, অনেকগুলো ভার্জন চলে আসবে, আলাদা আলাদা ডিফারেন্ট কোটেশন ডিফারেন্ট চলে আসবে, যেগুলো দ্যাট অল দিজ কোটেশনস আর ফ্রম দ্যাট পার্টিকুলার টেক্সট। এবার তোমাকে ওই পার্টিকুলার লাইন গুলো পড়ে নিয়ে অ্যাটলিস্ট এটা একটা মেকআপের কথা বলছি, আমি বলছি না যে হুবহু সেম ওখান থেকে পাবে, এটা একটা ওয়ে এই বিষয়টা ট্যাকল করার জন্য। এইভাবে তুমি ধরো কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট টেক্সট পড়ছো, এবার সেখানে মেজর রাইটার গুলোর নাম তো অবশ্যই, মেজর ক্যারেক্টার গুলোর নাম অবশ্যই মনে রাখতে হবে। সেখানে যদি কোনো মাইনর ক্যারেক্টার নন হিউম্যান বিং যদি হয়, কোনো ধরো কোনো কুকুর বা ঘোড়া বা এরকম কিছু আছে, এবার কোন স্টোরিতে যখন এরকম নন হিউম্যান ক্যারেক্টার যখন থাকে, তার একটা মেজর রোল থাকে, সে হিউম্যান ক্যারেক্টার নয় কিন্তু তার একটা মেজর রোল থাকে, ওই ক্যারেক্টার গুলো একটু ওগুলো একটু নোট করে নিয়ে খাতায় লিখে নিয়ে বা যে কোনো ওয়েতে তোমার মতো করে ওগুলো মনে রাখবে। আর এখন নিউ ট্রেন্ডে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে অনেক সময় কি হচ্ছে, একটা রাইটারের যে মানে যে টেক্সটটা নিয়ে কখনো কোনো আলোচনায় হয়নি, কোনো ইউনিভার্সিটি সিলেবাসেই নেই, মানে মেজর অর ইম্পর্টেন্ট রাইটিং এর লিস্টের মধ্যে আসে না। যদি আমি ধরো ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর কথা বলি, তার পোয়েট্রি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট পোয়েট্রি আছে, সেগুলো সম্পর্কে আমরা অলমোস্ট সবাই অ্যাটলিস্ট টাইটেল গুলো জানি, সিলেবাস দেখলে বুঝতে পারবো যে এগুলো ইয়ের ওয়ার্ডসওয়ার্থের বা তোমার যদি বলি মিল্টনের বা যে কোনো রাইটারের, এগুলো ইম্পর্টেন্ট মেজর ওয়ার্কস। মাইনর গুলো, হোয়াট অ্যাবাউট মাইনর? মাইনর গুলো মানে এখনকার কোয়েশ্চেন অনুযায়ী, এখনকার কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন অনুযায়ী মাইনর গুলো ইম্পর্টেন্ট, ওগুলো লেস ইম্পর্টেন্ট, পুরো নেগলেক্ট করা যাবে না, লেস ইম্পর্টেন্ট নয়। তোমাকে অ্যাটলিস্ট মাইনর গুলো থেকে কিছু কিছু নাম মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে। মেজর গুলো তো অবশ্যই করতে হবে। মেজর গুলো অনেক সময় কি হয়, তোমার 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 ওই সেট ওয়ান সেট বি এভাবে করে দিয়ে তোমার, বা তোমার ম্যাচিং সিস্টেম করে দিয়ে কোশ্চেন গুলো জিজ্ঞাসা করে, একদিকে বুকের নাম, একদিকে অথরের নাম, একদিকে কনসেপ্ট, একদিকে কনসেপ্টের প্রোপাউন্ডার, কি টার্মস, তার মিনিং, এরকম করে বিভিন্ন তোমার জাক্সটাপোজ ওয়েতে দুই দিকে তোমার ওই বিভিন্ন সেট দিয়ে দেয়। এবার অনেক সময় কি হয়, মাইনর যেগুলো মানে বিখ্যাত রাইটার গুলোর, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট রাইটার প্রত্যেকটা এজের, তাদের কিছু দু একটা মাইনর টেক্সটের নামও দিয়ে দেয়। তো সবগুলো মনে রাখা সম্ভব নয়, একটা রাইটার অনেক লিখে গেছে, তার সমস্ত মেজর মাইনর সব মুখস্থ রাখা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু মাইনর থেকেও, মাইনর বলে ওটাকে পুরো একদম ডিনাই বা নেগলেক্ট করে দিবে না, মাইনর থেকেও সিলেক্টিভলি কয়েকটা নাম অবশ্যই মনে রাখবে। ওকে, আচ্ছা, আমি আর বেশি কিছু বলতে চাইছি না এখানে। হ্যাঁ, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ কোয়েরি অর কোয়েশ্চেন, আমরা নেব। হ্যাঁ, স্যারের কাছে কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা এবার করতে পারো। অলরেডি অনেকটা টাইম আমাদের আজকে, আমাদের প্ল্যান ছিল 1 ঘন্টা, সেখানে আর কতক্ষণ হলো? হয়ে যাচ্ছে। চ্যাট প্রায় 2 বক্সে ঘন্টা একটা হতেছে। কোশ্চেন সামাউন আচ্ছা, একটু আমি দেখো। হ্যাঁ, আসছে। আসাদ মন্ডল, ফার্স্ট পেপারে কত পেতে হবে পাস মার্কস এর জন্য? এরকম করে কেন ভাবছো আগে থেকেই? পাস মার্কের কথা ভাবো না, আগে টার্গেট রাখো জেআরএফ। এবার জেআরএফ টার্গেট রাখবে তবেই না, জেআরএফ টার্গেট যখন রাখবে, পুরোটা পড়ি আমি সরি, আমি পুরোটা পড়িনি। আসাদ, তুমি এখানে লিখেছো ফার্স্ট পেপারে কত পেতে হবে পাস মার্কস এর জন্য। আর একটি প্রশ্ন, ফার্স্ট পেপারে পাস করলে কি তবেই দ্বিতীয়, না এটা আগে সিস্টেম ছিল, আগে দুটো পেপারে আলাদা আলাদা ভাবে পাস হতো, তো এখন কম্বাইন্ড ভাবে তোমার পুরোই করা হয়। কেউ যদি ফার্স্ট পেপারে ফেল করে, সেকেন্ড পেপারে ও 80% মার্কস পেলো, ওভারঅল দুটো মিলিয়ে একই সাথে কাউন্ট হয়। আগের মতো সিস্টেমটা নেই এখন, আগে দুটো পেপারই পাস হতে হতো, মিনিমাম পাসিং মার্ক লাগতো।
স্যার আপনি যে 10টা ইউনিট মানে দেখাচ্ছিলেন অ্যানালিসিস করা ছিল, তো দুটো স্লাইড দেখালেন, পরের স্লাইডগুলো একটু দেখাবেন স্যার? মানে আমি অ্যাকচুয়ালি ওই ইউনিটগুলো সাব ইউনিটগুলোর এক্সপ্লেনগুলো একটু দেখছিলাম। হ্যাঁ, আসছি দাঁড়াও। হ্যাঁ, আমি যেটা একটু বলে দিই এখানে, আসাদ অ্যান্ড অল অফ ইউ, তোমরা প্লিজ টার্গেট রাখো জেআরএফ। কেন তুমি নেটকে আগে কেন ভাবছো? নেট বাসে তুমি জেআরএফ টার্গেট রাখো। জেআরএফ যদি নাও হয় তখন নেট তো হবে। ওই জেআরএফ যখন তুমি তোমার টার্গেট থাকবে তখন তোমার প্রিপারেশনের লেভেলটা অনেকটা হাই হবে, তুমি অনেক বেশি হার্ড ওয়ার্ক করবে, তখন তোমার নেট অটোমেটিক হয়ে যাবে। তো আগে পাস ফেলের কথা এভাবে ভেবো না, একটু তোমার থিঙ্কিং লেভেলটা একটু একটু উপরে আনো। ওকে, রুবিয়া তুমি যেটা বলছিলে, আমি এটা কুইকলি একটু দেখিয়ে নিয়ে শেষ করতে চাইছি। অলরেডি আমাদের আজকে প্রোগ্রাম অনেক লেন্দি হয়ে গেল। আচ্ছা, তুমি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো, জাস্ট ইউনিট গুলো। হ্যাঁ, এটাই বলছিলেন নাকি? ইজ দ্যাট? হ্যাঁ স্যার, এইটা তার পরেরটা স্লাইডে স্ক্রিনশট করা আছে, পরের গুলোর জন্য ও বলছিলাম। আচ্ছা, জাস্ট ওয়েট মিনিট। হ্যাঁ, এটা ড্রামা, ইন্ডিয়ান ইংলিশ, এটা ফিকশন শর্ট স্টোরি। এটা একটু দেখে নাও, কুইকলি একটু ই করে নাও। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে স্যারকে জিজ্ঞেস করো। হ্যাঁ, আমরা শেষ করবো। এখানে ফিকশন শর্ট স্টোরি এই ইউনিটে তোমার ওয়ার্ল্ড লিটারেচার অলমোস্ট পুরোটা কভার হয়ে যায়। তুমি একটু এইগুলো দেখলে বুঝতে পারবে। আমেরিকান শর্ট স্টোরি, মডার্ন ইংলিশ ফিকশন, পোস্ট মডার্ন ফিকশন। তো এখানে মোটামুটি তোমার রাশিয়ান নভেল, যে 19th সেঞ্চুরি ফিকশন, রাশিয়ান নভেলস। তো এখানে অলমোস্ট ওয়ার্ল্ড লিটারেচার যেটা আছে, স্পেশালি প্রোজ অ্যান্ড ফিকশনের পার্টটা এখানে কভার হয়ে যায় এই ইউনিটের মধ্যে। হ্যাঁ, কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারো। আর হ্যাঁ স্যার, নেক্সট। অবশ্যই লাস্ট প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন গুলো একটু সবাইকে ফলো করতে হবে। আর ফলো করে খালি ফলো নয়, ওটা তোমাকে বুঝতে হবে যে কোয়েশ্চেন গুলো কি টাইপের হচ্ছে, অ্যানালিসিস করতে হবে, নিজেকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এবং তুমি যখন ওটা মানে বুঝে যাবে, তারপর যখন পড়বে তখন তুমি নিজে ডিসাইড করতে পারবে, তোমার মধ্যে মানে ডিসিশন মেকিং ক্যাপাবিলিটি বাড়বে, যে আমাকে কোন পার্টটা বেশি অ্যাটেন্টিভলি, বেশি উইথ ফিউ কনসেন্ট্রেশন কোনটা পড়তে হবে, কোনটা লাইটলি পড়তে হবে, এটা তুমি তখন নিজে ডিসাইড করতে পারবে। একজন ধরো আহ, আজকে আমরা 1 ঘন্টা এখান থেকে আমরা লেকচার দিয়ে চলে গেলাম, বা তুমি কোনো সিনিয়রকে কিছু তার কাছ থেকে কিছু পরামর্শ নিলে, সবসময় তো সে তোমাকে হেল্প করবে না। তোমাকে তোমার ওন স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে হবে, আর নিজেকে ডিসাইড করতে হবে, নিজেকে বুঝে নিতে হবে যে কোন পার্ট আমাকে মানে ভালো করে কেয়ারফুলি পড়তে হবে, কোনটা লাইটলি পড়তে হবে, কোনটা কিভাবে মনে রাখবো, এগুলো তোমাকে নিজে আহ, এগুলো তৈরি করতে হবে। আচ্ছা, আর স্পেশালি আজকে আমি মিজানুর রহমান স্যারকে থ্যাঙ্কস জানাবো এই কারণে, উনি এত ব্যস্ত মানুষ, তারপরেও আমাদের জন্য ওনার মূল্যবান টাইম, বিজি স্কেডিউল থেকে আমাদের জন্য টাইম বের করে এনেছেন, তার জন্য No, অনেক no, অনেক it's fine. The pleasure is mine. Thank you. অনেক অনেক ধন্যবাদ। The pleasure is mine. And I wish all the best for all the candidates, all the students here. Stay hard, stay focused, and stay blessed. Thank you, everybody. Thank you, Dilruba. Thank you, Samaun. থ্যাংক ইউ সো মাচ। Okay.